Chief complaint should be written in the language of the patient, not your language. Number 2. Number 3, chief complaint should be written chronologically. Which came first to be written first, and came second should be written second, and third second. Suppose the patient had that day that history was taken. I saw some problem. The history. Suppose the patient has fever for 2 weeks, and chest pain for 8 days, and cough for 3 days. Then it should not be written haphazardly. It should be written that the first complaint is fever for 15 days. Second complaint is uh, uh, chest pain for 8 days. And third complaint is cough for 3 days. This is a chief complaint. And then chief complaint should be written in the language of in the patient language. Then you come your history of present illness. History of present illness, we expect that number of chief complaint plus one paragraph. And history of present illness to be written in paragraph. First complaint is your fever. You explain the fever. What type of fever? You know that remittent fever, remittent continuous fever, 15 days. You describe the fever first within 3, 4, 5 lines. Then your second paragraph should be your second chief complaint, chest pain. You describe the chest pain, whether it is related to exertion, whether related to work, related to movement. There are several types of chest pain related to movement, related to exertion, this type of chest, related to cough. So this chest pain should be described in the second paragraph. Then third paragraph is your cough. Cough should be described in that yes, is seasonal cough, comes in a season, or is it just this time? A cough productive or non-productive? You describe the cough this way. You know how to describe a cough. Then fourth paragraph is your very paragraph. Actually, we examiner we read the fourth paragraph. Your fourth paragraph it indicates your expertise. His expertise is what leading questions you have asked. Fourth paragraph is not patient's paragraph. Up to that point, patients described you written that. But fourth paragraph is a leading question you ask. Suppose the patient has that day I described. Suppose the patient has fever, chest pain, and cough. Okay, this may be a case of respiratory syndrome, respiratory system, maybe a case of cardiovascular system. So fourth paragraph is your expertise paragraph where you want to differentiate whether it is a respiratory cause or it is a cardiovascular cause or some other causes may be there. Suppose the patient has forgotten to mention the joint pain. Because joint pain is related to these things. Joint pain can cause rheumatoid arthritis. Patient can have fever, can have chest pain, can have everything. So you want to ask the patient as a patient may not be considered that it is a very important. Unimportant, I have not mentioned, but it's very important for you to know that whether the patient has any chest pain, history of chest pain, arthritis, etc. or not. So leading questions to be asked, and then the respiratory distress. That day I described the respiratory cough and the cardiac cough. Respiratory cough is the usually productive cough is usually respiratory cough, and if it is a seasonal, varying seasonal variations comes in every season. 3 months, you know that is a COPD comes in every season. 3 months in a year, and again the next year the cough will come. So it is seasonal variation. The seasonal variations means it is respiratory. And also that if you want to this cardiovascular, then usually there is respiratory distress. Even respiratory distress is seasonal in there is a seasonal cough, seasonal respiratory distress. This related to respiratory system, and cardiovascular cough, the cardiovascular system is related to exertion. Exertion, chest pain related to exertion, cough related to this respiratory distress related to exertion, and we also described PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. What is in the midnight the patient develops respiratory distress and it subsides automatically. Patient just hangs his legs beside the bed and it subsides automatically. That is called PND. Paroxysmal. This is very synonymous. This is very much confidently you can say it is a cardiovascular case. PND do not occur in respiratory disease. PND is paroxysmal nocturnal dyspnea. That it occurs in the cardiovascular. So these some things are there which is very much fixed to that system. So these leading questions you have to ask whether the patient, if there is a respiratory distress
how long in the respiratory distress you described how long he can't walk, how much it is a NYHA classification. So you told that day that NYHA classifications, that is New York Heart Association classification. So you know that 1, 2, 3, 4. 1 is no risk, only risk factor, no symptom. And type 2, there are symptoms but ordinary work. Number 3, NYHA class 3 is extraordinary work. Ordinary work we give the example of বাজার করতে যাচ্ছি, শ্বাসকষ্ট হবে। আর নর্মাল লেস দেন অর্ডিনারি ওয়ার্ক আমরা উই গিভ দ্য এক্সাম্পল অফ বাড়িতে বসেই বাথরুমে যাচ্ছি, এটা যে এক্সট্রা লেস দেন অর্ডিনারি ওয়ার্ক। আর অর্ডিনারি হচ্ছে তোমার বাজারে গেছি, গিয়ে আসার সময় শ্বাসকষ্ট। এবারে যে আর একটা যে ডিসনি অ্যাট রেস্ট, সেটা আমরা বলছিলাম ক্লাস 4। বাট এটাও বলেছিলাম আমরা যে NYHA ক্লাসিফিকেশনস is applied to cardiovascular case only, not respiratory case. Respiratory case we have another classification. We will tell in the respiratory case. So this is and NYHA classification is not only applied to respiratory distress, it can you can apply it in chest pain and also fatigue. Suppose the patient has chest pain or ordinary work, yes, you can call it as a NYHA class 3 chest pain, like that. Chest pain is also can be described, classified as NYHA, and also fatigue. Fatigability of the weak patient develops, patient feels very much weak, not respiratory distress, cannot describe it, but I becomes very fatigued, I cannot do one. So there's this fatigability can also you can classify under NYHA. But respiratory distress, if it is a respiratory distress, there are several classifications. Usually respiratory distress, the walk, 6 minutes walk, like that. We describe it as a respiratory case. So it is important to differentiate the respiratory distress and cardiovascular or it is a respiratory system, because in which way you classify, NYHA classification or you go for others. So important, this 4th paragraph is expertise. You want to differentiate, fix it in a system, because next you will do the general survey, and after that you will go to the system. Which system you will go first? That is a question, no? In the cardiovascular system or respiratory? You can go for respiratory, you can go for cardiovascular, it is your choice. It is a long case. Nobody has called it is a cardiovascular, no, it is a long case. So you can go any system in the first. So if you go to the first in the cardiovascular system, the examiner may ask you, why have you examined the cardiovascular system first, why not the respiratory system? You have to tell something. I have chosen the cardiovascular system first, not the respiratory. You have jolly well could have chosen the respiratory. Why have chosen? Because you have to give the answer. You have to prepare for the answer. Sir, I have chosen the cardiovascular system because the patient has a history of PID, or patient has a history of migratory polyarthritis in the childhood. It is very much fixed to the cardiovascular system. You know, it is a rheumatic fever. It is a migratory polyarthritis in the childhood. It is a rheumatic fever. Rheumatic fever is not anywhere related to respiratory system. It is already related to some valvular disease in the cardiovascular. So if you can take that history, then that's why I have gone to the cardiovascular system first. So something strong point you will have to collect. You have to prepare. This question I may face. First question, first bouncer ball. First bouncer, একদম প্রথমেই bouncer এসে first bowler দিয়ে দিল। Respiratory, I have gone for respiratory, not cardiovascular. Very simple question. তুমি দেখতেই পারতে cardiovascular, তুমি respiratory কেন গেছো? দাদা বলে দিয়েছে কেসটা? বলতে দাদা কি তোমার কেসটা বলে দিয়েছে প্লুরাল এফিউশন? সেই জন্য তুমি গেছো? তাদের রেসপিরেটরি ফিভার, কাফ সবই তো বাবা প্লুরাল এফিউশনে হয়। কার্ডিওভাস্কুলার তুমি কেন কার্ডিওভাস্কুলার গেলে? তোমার দাদা কি কেসটা বলে দিয়েছে প্লুরাল এফিউশন জানো তুমি? জানো তাহলে কি করে? Anyway, so these are the things you'll have to face in the exam. একটু বুদ্ধির সাথে এক্সামে এগুলো আনসার করতে হবে। তারপর ধরা হলো আমার হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট। এবার আমরা এবারে এখানে একটা ব্যাপার আছে, পেশেন্ট যদি সাধারণত পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারে, যদি পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে না পারে বা পেশেন্ট ধর একটা হেমিপ্লিজিয়া হয়ে গেছে, অ্যাফেসিয়া হয়ে গেছে, পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মেনশন করে দিতে হবে যে কে হিস্ট্রিটা দিল, যে হিস্ট্রি ইজ গিভেন বাই হিজ ওয়াইফ, যে বলে তার নামটা লিখতে হবে।
কারণ আমি পেশেন্টের কাছে হিস্ট্রি জানতে পারি না, কারণ অ্যাফেসিয়া, মোটর অ্যাফেসিয়া, কথা বলতে পারে না, তাহলে পেশেন্ট হিস্ট্রি গিভেন বাই হিজ ওয়াইফ, এটা ফার্স্টে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে তো পেশেন্ট দেখতে হয় যে পেশেন্ট যে পেশেন্ট কাছে আমার বলতে পারছে, পেশেন্ট কনসাস কোঅপারেটিভ, যদি পেশেন্ট কনসাস কোঅপারেটিভ থাকলে তাহলে লিখতে হবে ওটা। আর যদি পেশেন্টকে হিস্ট্রি দিতে পারে, এই দুটো কথা প্রথমে লিখে দিতে হবে যে পেশেন্ট কনসাস কোঅপারেটিভ, আমাকে হিস্ট্রি দিতে পারছে, আর যদি না দিতে পারে তাহলে আমি কার কাছ থেকে হিস্ট্রিটা কালেক্ট করেছি, এটা ফার্স্ট এই লাইনটা লিখে দিতে হবে। তারপরে আমরা তো করবো ওটা, তারপরে জেনারেল সার্ভেতে আসবো। জেনারেল সার্ভেতে জানো তোমার কী দেখতে হয়, ইউ নো দ্যাট ইট ইজ এ পেশেন্টের, প্রথমেই জেনারেল সার্ভেতে একটা কনসাস কোঅপারেটিভ এগুলো দেখতে হবে, পেশেন্টের কীরকম মেমারি কীরকম আছে, ওরিয়েন্টেশন আছে, ওরিয়েন্টেশন টু টাইম অ্যান্ড স্পেস, ওরিয়েন্টেশন টু টাইম অ্যান্ড স্পেস, ওরিয়েন্টেশন এখন দিন না রাত্রি, পেশেন্ট কুড টেল যে ইট ইজ দিন না রাত্রি, ওরিয়েন্টেশন টু টাইম, ওরিয়েন্টেশন টু স্পেস, কোথায় আছে, হাসপাতালে আছেন না বাড়িতে আছে, হাসপাতালে আছে, তাহলে স্পেস, ওরিয়েন্টেশন টু স্পেস, ঠিক আছে। এই কোশ্চেনগুলো করে নিতে হবে। তারপরে আমরা চলে যাবো জেনারেল সার্ভেতে। জেনারেল সার্ভে থেকে পাস বিবিসির ছকটা তোমরা জানো, উই আর নো, আই এম নট গোয়িং টু রিপিট ইট। নিমা সাইনাসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং, নেগভেন, পাস বিবি, রেসপিরেশন, টেম্পারেচার, একবার নিঃশ্বাস বলে যাবে, ওগুলো সব দেখে যাবে যেরকম লেখা আছে। এবার তোমাকে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে, তুমি তুমি বলবে যে আমি পাস দেখেছি, পাস দেখেছি, এই করেছি সেই করেছি, তখন তোমাকে বলবে তুমি ধরো পাসে কী কী দেখতে হয় বা কী, সেগুলো তো একটু ফেস করতে হবে। প্লাস তোমার কেস ওরিয়েন্টেড কিছু তখন কোশ্চেন হতে পারে, যে তুমি তোমার অনেক বেশিরভাগ এক্সামিনারই এসে বলে যে সময় নষ্ট হবে অতক্ষণ, তো দরকার নেই, তুমি সব পজিটিভ ফাইন্ডিং বলো। তুমি বললে ধরো পজিটিভ ফাইন্ডিং, ধরো ইট ইজ এ কেস অফ জিআই সিস্টেম, একটা অ্যাসাইটিস পেয়েছি, ইডিমা পেয়েছি, পেডাল এডিমা পেয়েছি, হ্যাঁ, একটা কথা আছে, এই পেডাল এডিমা কত কারণে হতে পারে, তাই না? পেডাল এডিমা নিয়ে কোশ্চেন করতে হবে। পেডাল এডিমা, ওয়েন দেয়ার ইজ এ পেডাল এডিমা, পেশেন্ট বলছে আমার সোয়েলিং অফ ফিট হয়, এখানে কোশ্চেন আছে, সোয়েলিং অফ ফিট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম হতে পারে, নেফ্রোটিক সিস্টেম হতে পারে, জিআই সিস্টেমও হতে পারে, ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। জিআই সিস্টেমে যদি আর পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকে আর পেডাল এডিমা থাকে, তাহলে জিআই সিস্টেম যদি হয় তাহলে অ্যাসাইটিস আগে হবে, ইডিমা পরে হবে। আর যদি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমও হতে পারে, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ক্যান কজ পেডাল এডিমা, ক্যান কজ অ্যাসাইটিস, ব্রোয়ালিভিশন, সব দিকে জল জমে যেতে পারে, তার কিন্তু পেডাল এডিমাটা আগে হবে, পরে এসআইটিস হবে। আমি বলছি এই কারণে বললাম যে ইট ইজ এ সেকেন্ড এক্সাম্পল হাউ ইউ ক্যান ফিক্স আ সিমটম টু এ সিস্টেম। তো ফিক্স এ সিমটম টু এ সিস্টেম, এটা তোমাকে করতে হবে, এইখানে তোমাকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা বই পড়া হবে না, একটু বোর্ডে আসতে হবে। বোর্ডে এসে তোমার ফিক্স দেবো যে এটা ইডিমাটা হয়েছে, এটা তোমার হিস্ট্রি থেকে কী মনে হয়েছে, ইডিমাটা কি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম না জিআই সিস্টেম? তো বলে স্যার পেশেন্ট আগে বলেছে প্রগ্রেসিভ সোয়েলিং অফ অ্যাবডোমেন for 3 months আর পেডাল এডিমা ফর 2 months, আগের অ্যাসাইটিস হয়েছে, পরে পেডাল এডিমা হয়েছে, আই থিঙ্ক ইট ইজ এ জিআই সিস্টেম, কেস অফ জিআই সিস্টেম। তাই আমি সেই জন্য জিআই সিস্টেম আগে এক্সামিন করেছি, আমি একজনের অ্যাসাইটিস ভালো করে দেখেছি, শিপিং আলনেস দেখেছি, এই করেছি সেগুলো, এবারে করতে হবে। কারণ তোমাকে বলতে পারো তুমি ইডিমা দেখি কেন, ইডিমা দেখি অ্যাসাইটিস, তো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তুমি জিআই সিস্টেমে কেন ঝাঁপিয়ে পড়লে, বলতে পারো, সেটা দেখতে হবে। ধরো জন্ডিস আছে, jaundice is again a very much gastrointestinal system, but jaundice can occur in cardiovascular system. Nutmeg, you know that nutmeg, liver, prolonged congestive cardiac failure can cause liver failure. But these are the things will progress করবে এইভাবে আস্তে আস্তে। এবারে পজিটিভ ফাইন্ডিং, তোমাকে জেনারেল সার্ভেতে পজিটিভ ফাইন্ডিং ইউজুয়ালি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাকে তখন শুধু পজিটিভ ফাইন্ডিং বলতে হবে, তোমাকে সেই অ্যানিমিয়া সাইনাস জন্ডিস ক্লাবিং করে বলে যাবে না, অনলি দ্য পজিটিভ ফাইন্ডিং। যে স্যার যদি পালসে কোনো ইরেগুলার পাও তাহলে বলতে হবে যে পালস ইরেগুলার, এটা একটা পজিটিভ ফাইন্ডিং। রেগুলার হলে বলার দরকার নেই, পজিটিভ ফাইন্ডিং, রেগুলার ইজ নট এ পজিটিভ ফাইন্ডিং। পালসে কী কী দেখতে হয় তোমরা জানো, যে ইনইকুয়ালিটি, পালস, রেডিও রিডাল, রেডিও ফিমেলার ডিলে, এসব ধরে। তারপরে ধরো তুমি জন্ডিস পেলে, জন্ডিস হলে সেটা পজিটিভ ফাইন্ডিং। অ্যানিমিয়া পেয়েছো, অ্যানিমিয়া ইজ এ পজিটিভ ফাইন্ডিং। অ্যানিমিয়া আর প্যালরের তফাৎ কি, ইজ ইট সিনোনিমাস? অ্যানিমিয়া অ্যান্ড প্যালর, ইজ ইট সিনোনিমাস, সেম থিং? Can anybody tell me? Anemia and pallor, is there any difference? So both of it. Pallor is what you are seeing is a pallor, not anemia. Anemia is a left finding, low hemoglobin. Okay? তো তুমি এটা জেনে স্যার অ্যানিমিয়া উচিত নয়, তো বলো স্যার প্যালর, নট অ্যানিমিয়া। অ্যানিমিয়া ইজ এ ল্যাব ফাইন্ডিং, হিমোগ্লোবিন, কারণ এরকম কতগুলো কন্ডিশন আছে হোয়েন দেয়ার ইজ প্যালর উইদাউট অ্যানিমিয়া। যেমন আমি বলছি হাইপোথাইরয়েডিজম, অ্যানিমিয়া নেই, পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন ভালো, কিন্তু মনে হবে রিলেটিভ প্যালর আছে। একটা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, যেখানে তোমার মনে হবে পেশেন্ট পেল, কিন্তু হিমোগ্লোবিন করে দেখলে করে।
কাজে দ্যাট ইজ নট অ্যানিমিয়া, দ্যাট ইজ প্যালর। তার প্যালর তোমাকে তো তুমি যেটা দেখে বলবে সেটা বলবে প্যালর। তুমি অ্যানিমিয়া বললে কোনো এক্সামিনার মেনে নিতে পারে, কোনো এক্সামিনার বলতে পারে না তুমি অ্যানিমিয়া কী করে বলে, হিমোগ্লোবিন তুমি দেখেছো কম আছে কি না, তবে তো তুমি অ্যানিমিয়া বলবে। হিমোগ্লোবিন জানো না, অ্যানিমিয়া কী করে? এরকম অনেকগুলো জিনিস আছে। জন্ডিস ফন্ডিস আমরা জানো, এগুলো কোথায় দেখতে হয়, কী করতে হয় এগুলো জানো, কমন মিস্টেকগুলো এগুলো হয়। জন্ডিস ক্লাবিং তো জানো, একটু গ্রেডিং অফ ক্লাবিং এগুলো তোমরা জানো কী করতে হবে। ক্লাবিংও দেখো রেসপিরেটরি সিস্টেম হতে পারে তোমার। ক্লাবিংয়ের তো কতগুলো অনেকগুলো কজ, যে কোনো সিস্টেম, জিআই সিস্টেমের কজ biliary cirrhosis, জিআই সিস্টেমের কজ biliary cirrhosis। আবার কনজেন্টাল তোমার সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ, সেটা আবার কার্ডিওভাস্কুলার কজ। আবার লাং অ্যাবসেস লাং কজ, দেখা যায় লাং কজ হতে পারে, রেসপিরেটরি কজ হতে পারে, জিআই কজ হতে পারে, অ্যালকোহলিজম ক্যান কজ ক্লাবিং। সো ক্লাবিংয়ের ডিফারেন্ট কজ, সেটা তো ক্লাবিংটা ওই সিমটম থেকে বেরোবে যে কী কারণে হয়েছে ক্লাবিং, সেটা ওখান থেকে বেরোবে। সাইনোটিক হার্ট ডিজিজ থাকলে সেখান থেকে ক্লাবিং হতে পারে। এইভাবে করতে হবে, সিমটম নিয়ে এগোতে হবে। এবার আমরা যে কোনো একটা উই গেট আ কেস, দেন উই ক্যান ডিসকাস যে রেসপিরেটরি সিস্টেম, যে আগের দিন আমরা শর্টলি ডিসকাস করেছিলাম। তো ধর এরকম আছে জিআই সিস্টেম কেস, আর এরপরের দিন একটা দেখবে জিআই সিস্টেম কেস পাওয়া যায় না, সিরোসিস অফ লিভার যদি থাকে এটা আমরা পড়তে পারি, যেরকম কীভাবে দেখাতে হয়। কারণ সিরোসিস অফ লিভারে অনেকগুলো মেথড আছে, কেন সিরোসিস অফ লিভার নিয়ে আসে না, কম। ওরকম একটা কেস পেলেই কিন্তু দেখতে হবে যে ভালো করে শিফটিং ডালনেস দেখাতে পারো কি না, পরীক্ষার সময় তখন দেখাতে হবে শিফটিং ডালনেস যে কীভাবে হচ্ছে। হ্যাঁ, শিফটিং ডালনেস একটু ডিফিউজ আলোচনা হয়ে যাচ্ছে, যাই হোক। তারপরে তোর শিফটিং ডালনেস কী করে দেখাতে হয়, ধর প্রথমে কী করতে হয়, পেশেন্টটাকে প্রথমে শোয়াতে হবে। এগুলো পেশেন্ট না পেলে ইজ ডিফিকাল্ট টু ডেমনস্ট্রেট যে হাউ টু শো এ শিফটিং ডালনেস। যদি নিউরোলজিক্যাল কেস থাকলে তাহলে আমাকে পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারছে কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি হিস্ট্রি দিতে পারে তাহলে ভালো, নাহলে কে হিস্ট্রি নিয়েছে সেটা বলতে হবে। এবং নিউরোলজিক্যাল কেসে এরকম ঠিক আছে, বলতে পারে একজন বলো তো কেউ যে থ্রম্বোটি একটা পেশেন্টের হিমপ্লেজিয়া হয়েছে, ঠিক আছে, হিমপ্লেজিয়া যেটা থ্রম্বোসিস, এম্বলিজম, হ্যামারেজ, যে কোনো একটাই হতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি একটা লেকচার ক্লাস, তোরা কি আমি যে লেকচার ক্লাসটা ছিলাম সেটা তো কেউ ছিল না, না, একটু ভালো হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে থ্রম্বোসিস হতে পারে, এম্বলিজম হতে পারে, আর এটা হ্যামারেজ হতে পারে, ঠিক আছে। 3 রকম তো হতে পারে। থ্রম্বোসিস এম্বলিজমটা অলমোস্ট একই, যেটা ইস্কেমিক বলা হয়। থ্রম্বোসিস আর এম্বলিজম দুটোকে ইস্কেমিকের মধ্যে আনা হচ্ছে, কারণ ইট ইজ ইস্কেমিক ইনফার্ম। হ্যামারেজটা আলাদা, দুটোর মেকানিজম আলাদা। তাহলে এটা তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারো কি পরীক্ষা তখন, কী কোশ্চেন করবে 3টে জানার জন্য কী করে বোঝা যাবে। আমরা আজকে ডিফিউজলি সমস্ত সিস্টেমটা আলোচনা করছি, পরে যদি ইসিজি পরে দেখছি বা ইসিজি বলবো আমরা একটু। তো আমরা এগুলো সব সিস্টেমই নিয়ে একটু আলোচনা করি। একটা জন্ডিস হলে আমরা শিফটিং ডালনেস, প্রথমে শিফটিং ডালনেস একটা যে যদি থ্রম্বোটিক এম্বলিজমের মধ্যে কী কোশ্চেন করবে, যেটা বোঝা যাবে যে হ্যামারেজ কিনা। হ্যামারেজ যদি হয় সেটা অনসেটে ম্যাক্সিমাম সিমটম হবে, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যাট দ্য অনসেট পেশেন্ট সিমটমস উইল বি ম্যাক্সিমাম। তারপরে তার উন্নতি হতে পারে, অবনতি হতে পারে। অবনতি আর হবে না, হ্যামারেজের যা অবনতি হওয়ার ফার্স্ট তখনই হয়ে গেছে, তারপরে তার আস্তে আস্তে হয় উন্নতি হবে অথবা একই স্টেজে থেকে যাবে। কিন্তু এম্বলিজম বা হলে তোর বা যদি থ্রম্বোসিস হয় বা এম্বলিজম হয়, তার একটা ইনফাক্ট তৈরি হয়। ইনফাক্ট মানে সেখানে আমরা জানি এটা আমব্রা পেনাম্ব্রা, হ্যাঁ, ছায়া প্রচ্ছায়ার ব্যাপার, পেনাম্ব্রা জোনটা হচ্ছে রিকভারেবল জোন, যেখানে রিকভারি হতে পারে। আমরা হচ্ছে যেখানে রিকভারি আর হবে না। যে পেনাম্ব্রা যদি কমে যায় তাহলে পেশেন্টের রিকভারি হতে পারে বা প্রগ্রেসও করতে পারে। তাহলে পেশেন্টের থ্রম্বোলিজম বা এম্বলিজম, থ্রম্বোটিক বা এম্বলিজমে সবগুলি সাডেন অনসেট, কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম সিমটম ইজ নট অ্যাট দ্য অনসেট। পেশেন্টের আস্তে আস্তে শুরু হতে পারে, প্রগ্রেসিভলি বাড়তে পারে। এটা থ্রম্বোসিস বা এম্বলিজম হয়। থ্রম্বোসিস এম্বলিজম দুটো একই ব্যাপার। থ্রম্বোসিসটা হচ্ছে যেখানে থ্রম্বাসটা তৈরি হচ্ছে সেখানেই ব্লক হয়েছে, ধর এখানে থ্রম্বাস তৈরি হয়েছে, এখানেই ব্লক হয়েছে, সেটা হচ্ছে থ্রম্বাস। আর এম্বলিজম হচ্ছে ব্লকটা সেখানে হয়নি, থ্রম্বাসটা ডিসলজ হয়ে গেছে, হয়ে গিয়ে পেরিফেরিতে কোথাও গিয়ে আটকে গেছে, দ্যাট ইজ এম্বলিজম। হ্যাঁ, তাহলে থ্রম্বাস আর এম্বলিজম মেকানিজমটা একই। থ্রম্বাস দ্যাট দ্য সাইট হোয়ার ইট ইজ দ্য লিশন ইজ, মানে রিলেটেড আর্টারি যেখানে হয়েছে সেখানেই ব্লক হয়েছে। আর এম্বুলেন্সটা যখন থেকে ডিসলজ হয়ে গিয়ে পেরিফেরিতে কোথাও গিয়ে ব্লক করেছে, এটা এম্বলিজম। আর এটা থ্রম্বাস। আর হ্যামারেজ হচ্ছে এখানে হ্যামারেজ হয়ে গেছে। এটা আমাদের পরে আর ডিফারেন্ট সিস্টেম নিয়ে আলোচনা। অ্যাসাইটিস দিয়ে যদি
অ্যাসাইটিস থাকে তাহলে শিফটিং ডালনেস। শিফটিং ডালনেসের সময় শিফটিং ডালনেস কী করতে হয়, প্রথমে পেশেন্টটাকে শোয়াবে, তারপরে শিফটিং ডালনেস হয়েছে কি ব্যাপারটা, পেটে জল আছে, পেটে জল আছে আর ইন্টেস্টিনগুলো উপরে ভাসছে, এই কনসেপ্টটাকে মনে রাখতে হবে। ভীষণ ছেলেটা ভুল করে দেখানোর সময় ভুল করে দেয়। একটা ব্যাগ অফ ওয়াটার, তাড়াতাড়ি ইন্টেস্টিনের ভেতরে হাওয়া আছে, তাহলে ইন্টেস্টিন আর ফ্লোটিং। থিঙ্ক অফ দ্যাট এ ব্যাগ অফ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য সাম ইন্টেস্টিনস আর ফ্লোটিং। তাহলে তুমি যদি পারকাস করতে শুরু করো, প্রথম কথা পারকাস করার আগে একবার লিভারটা আর স্প্লিনটা দেখে নিতে হবে। কারণ যদি লিভার একদম নিচে একবার ইলিয়াক ফসা পর্যন্ত পায় চলে আসে, তাহলে তুমি সেখানে সেই দিকে শিফটিং নালেজ দেখাতে পারবে না। অথবা তুমি জানো যে সিরিয়াস লিভারে পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়, পোর্টাল হাইপারটেনশন হলে স্প্লেনোমেগালি হয়। যে স্প্লিন যদি বড় হয়ে বিরাট বড় হয়ে যায়, তাহলে সেদিকে শিফটিং নালেজ দেখানো সম্ভব না। শিফটিং ডালনেস মানে হচ্ছে ফ্রি ফ্লুইড, তাতে ইন্টেস্টিনগুলো ফ্লোট করছে, আমি দেখাবো। কিন্তু যদি একটা স্প্লেনোমেগালি একদম নিচে পর্যন্ত, আজই শিফটিং ডালনেস তাহলে উই শুড সি দ্য লিভার অ্যান্ড স্প্লিন ফার্স্ট, দুটো আগে দেখে নিলাম, দম করে গিয়ে পারকাস করতে শুরু করবে। আগে লিভার ডালনেস দেখলাম, এবার স্যার লিভার হেপাটোমেগালি সেরকম নেই, অল্প স্প্লেনোমেগালি আছে, আর আই ক্যান শো দ্য শিফটিং ডালনেস দেয়ার, ওর অল্প স্প্লেনোমেগালি আছে, কারণ পোর্টাল হাইপারটেনশন থাকলে স্প্লেনোমেগালি থাকতে পারে, একটু দেখে নিন। তারপরে করলাম, তার এবার থিঙ্ক অফ দ্যাট যে ব্যাগ অফ ওয়াটার, তারপর ইন্টেস্টিনগুলো ফ্লোট করছে। এবারে যদি উপর থেকে পারকাস করতে শুরু করি, তাহলে আমি কী পাবো? টিম্প্যানেটিক নোট পাবো, তাই না? নোট মানে আমি যে এটাকে বলি, এটাকে কী বলি আমরা? টিম্প্যানেটিক নোট, টিম্প্যানেটিক নোট বলি, আর রেজোন্যান্ট, তাই তো? এই তো বলি টিম্প্যানেটিক। তার টিম্প্যানেটিক নোট হচ্ছে যেখানে ঢকঢক করে আওয়াজ হচ্ছে, আর রেজোন্যান্ট মানে হচ্ছে সেখানে তোর ডালনেস হয়ে গেছে। একটা টিম্প্যানেটিক হচ্ছে একটা হচ্ছে ডালনেস। তা আমি যদি এখানে পড়ি, তাহলে এখানে আমি টিম্প্যানেটিক নোট পাবো, মানে সেখানে ইন্টেস্টিন ভাসছে, সেখানে আওয়াজটা একরকম হবে। এবারে যদি সাইডের দিকে চলে যাই, ইন্টেস্টিন এক জায়গায় শেষ হয়ে যাবে, ফ্লুইড শুরু হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে সেখান থেকে ডাল পেয়ে যাবো। তাহলে সেখান থেকে টিম্প্যানেটিক নোট থেকে আমি চলে গেলাম ডালের দিকে চলে যায়। তাহলে আমি একটা মাঝখান থেকে করলাম, পরে এবারে বাঁ পাশে ধর প্রথমে বাঁ পাশে শুরু করলাম, বাঁ পাশে শুরু করে আস্তে 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 টিম্প্যানেটিক ডাল, যেই ডাল হয়ে গেলাম, এটা এখন দাগ কাটলাম ডাল। এবার ডালনেসটা আমি দেখালাম যে পুরো ফ্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত চলে গেছে, ফ্ল্যাঙ্ক মানে একেবারে শেষ পর্যন্ত, বাকিটা তো ফ্লুইডে তার তো কিছু নেই, উপরে ইন্টেস্টিন, তলায় ফ্লুইড, তাহলে এবার ডাল হয়ে গেল। এবারে আবার উল্টো দিকে ওটা করলাম, টিম্প্যানেটিক ডাল শুরু হয়ে গেল, তারপর বাকি ফ্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত পুরোটাই ডাল। তাহলে দুটো ডালে দুটো আগে দাগ টানতে হবে, দু জায়গায় দুটো ডাল নেসে দাগ আসবে, এইখান থেকে এই পর্যন্ত ডাল এ পাশে, আর এখান থেকে এই পাশে এই পর্যন্ত ডাল। ক্লিয়ার তো? এটা ক্লিয়ার তো? এবার পেশেন্টটাকে একদিকে কাত করতে হবে, একদিকে কাত করতে হবে, যে কোনো একদিকেই কাত করতে পারি, দুদিকেই কাত করে দেখাতে হবে। প্রথমে বাঁ দিকে কাত করলে কী হবে, জল সব নিচে চলে গেল, ইন্টেস্টিনগুলো উপরে চলে গেল। তাহলে এবার আমি কিন্তু আবার পারকাশনের রুল আমি একদিন শ্রমিককে বলেছিলাম, পারকাশন অলওয়েজ ডান ফ্রম দ্য টিম্প্যানেটিক টু ডাল, নট ফ্রম ডাল টু টিম্প্যানেটিক, উল্টোটা হবে না। টিম্প্যানেটিক থেকে ডাল, তাহলে আমি এখান থেকে তখন কোথেকে শুরু করবো? ফ্ল্যাঙ্ক থেকে শুরু করবো, কারণ আমি এক্সপেক্টেড যে ফ্ল্যাঙ্কটা তখন টিম্প্যানেটিক হয়ে গেছে, ওখানে ইন্টেস্টিন ভেসে চলে গেছে উপর দিকে, তাহলে এখান থেকে টিম্প্যানেটিক শুরু হবে, হতে 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 নিচে এক জায়গায় এসে ডাল হয়ে, যে জায়গায় আমি টিম্প্যানিক পেয়েছিলাম সেখানেই ডাল হয়ে যাবে, কারণ জলটা তো নিচে নেমে গেছে। তাহলে আবার এবারে ডালনেসটা শিফট করে গেছে, ডালনেস আগে ছিল এখান থেকে এই পর্যন্ত ফ্ল্যাঙ্ক, এখন সেটা হয়ে গেল যে ফ্ল্যাঙ্ক থেকে এইটা ক্রস করে আর এই পাশে চলে আসবে, টিম্প্যানেটিকটা ওপরে ভেসে গেছে, মানে যেটা ডাল পেয়েছিলাম সেটা হয়ে যাবে টিম্প্যানেটিক, যে জায়গাটা আমি ডাল পেয়েছিলাম আগে সেটা হয়ে যাবে টিম্প্যানেটিক, সেই টিম্প্যানেটিক আগের ডালনেসের এই দাগ ক্রস করে চলে আসবে, কারণ এখন ইন্টেস্টিনটা ভেসে, এতটা ইন্টেস্টিন ভেসে গেছে, আগে তো এতটা ডাল ছিল, ইন্টেস্টিন ভেসে এতটা হয়ে গেছে, তাহলে এখান থেকে যে জায়গাটা ডাল ছিল এই ডালটা টিম্প্যানেটিক হয়ে গেছে, এখান পর্যন্ত টিম্প্যানেটিক গেছে, ডাল কোনটা হবে? এখানটা ডাল হয়ে যাবে। এবার রেস্ট অফ দ্য ডাল পাবো, কারণ এবার ইন্টেস্টিন শেষ হয়ে গেছে, বাকিটা ফ্লুইড, রেস্ট অফ দ্য ডালই পাবো। তাহলে এখানে বুঝি শিফটিং ডাল মানে ডালনেস ইজ শিফটিং, আগে আমি এখানে ফ্ল্যাঙ্ক থেকে এই পর্যন্ত ডাল পেয়েছিলাম, দ্য ডালনেস ইজ শিফটেড, তাহলে এটাকে বলে সেই জন্য শিফটিং ডালনেস। এবং সিমিলারলি এটা আবার উল্টো দিকেও দেখাতে হবে, যদি হিউজ স্প্লেনোমেগালি না থাকে তাহলে তুমি ওটা অ্যাভয়েড করতে পারো, যে এত বড় স্ক্রিন আমি দেখাতে পারছি না, স্ক্রিনের উপর তো এমনিই ডাল হবে, কী করে টিম্প্যানেটিক দেখাবো, হবে না। যদি না সেরকম হেপাটোস্প্লেনোমেগালি না থাকে, তাহলে দুদিকেই জিনিসটা দেখাতে হবে, দেখে তোমাকে বলতে হবে ডালনেস আমি আগে যেটা পেয়েছিলাম দ্যাট হ্যাজ বিন শিফটেড, ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট ইজ এ ফ্রি ফ্লুইড, নট এনসিস্টেড ফ্লুইড। ওভারিয়ান সিস্ট হলে একটা এনসিস্টেড ফ্লুইড থাকবে, ওভারিয়ান সিস্ট অনেক সময় অনেক হিউজ ওভারিয়ান সিস্ট অ্যাসাইটিসের মতো লাগবে, কিন্তু দ্যাট ইজ এ এনসিস্টেড ফ্লুইড, দ্যাট ইজ নট ফ্রি ফ্লুইড।
ফ্রি ফ্লুইড লাগে তবেই আমি শিফটিং ডালনেস পাবো। ঠিক আছে, এই মোটামুটি তোর বিভিন্ন সিস্টেম নিয়ে আলোচনা। এরপরে আবার পরের দিন সিস্টেম কেস পেলে আমরা আলোচনা করবো। আর কিছুক্ষণ আমরা একটু ইসিজি আলোচনা করি তাহলে। আগের দিন একটু ইসিজি, আগের দিন তোমরা ছিল না, কয়দিন ছিল না, ইসিজি করেছিল, আলোচনা করেছিলাম, বুঝলে না? একটু আমরা একটু ইসিজিটা দেখে নিই তাহলে, আর কি হচ্ছে ইসিজি। তোর লাল লাল অন্য করে দিই। ইসিজি কতগুলো ওয়েভ আছে, তাই তো? এটা পি ওয়েভ। যদি একটা ইসিজি করি তাহলে এটা হচ্ছে ধর একটা আইসোইলেকট্রিক লাইন বলে, একটা হচ্ছে আইসোইলেকট্রিক লাইন। আগে জানতে হবে আইসোইলেকট্রিক লাইনটা কি, তারপরে একটা পি ওয়েভ আসবে, তারপরে একটা পিআর ইন্টারভাল আসবে, তারপরে ছোট কিউ আসবে, তারপরে আসবে এই হলো আসবে। তাহলে এইখানে যেটা হচ্ছে পি ওয়েভ, এটা কিউ, এটা আর, এটা এস, এটা টি। ঠিক আছে, এটাকে একটুখানি এটাকে না করে এসটি, এইটা যদি হয় তাহলে আমরা আগে বলেছিলাম পি ওয়েভটা হচ্ছে এট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন ওয়েভ, এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন। যে কোনো পজিটিভ ওয়েভ হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ। সোডিয়াম ঢুকছে, এটিপি এটিপি জোর করে সোডিয়াম ঢোকাচ্ছে, এটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন ওয়েভ। তারপরে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে পটাশিয়াম বেরোয়, এখানে সোডিয়াম ঢুকছে, ডিপোলার মানে এখানে অ্যাক্টিভ এটিপি, এখানে এটিপি কাজে লাগছে ঢোকানোর জন্য, কন্ট্রাকশন করে, এখানে লেট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন হচ্ছে, এটিপি ঢুকছে, এটিপি কাজে লাগাচ্ছে, এটিপি সোডিয়াম ঢুকিয়ে দিচ্ছে, লেট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন। এটা হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন, এটা এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন, এটা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন, এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন, যেখানে কিছু পটাশিয়াম বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, তো কার্ডিয়াক ক্ষেত্রে এখানে একটুখানি ক্যালসিয়াম ঢোকে, যাই হোক ক্যালসিয়াম, তারপরে বাকিটা পটাশিয়াম বেরিয়ে আসে, পটাশিয়াম রিপোলারাইজেশন হয়। টিটা হয়েছে ভেন্ট্রিকুলার রিপোলারাইজেশন। ঠিক আছে, এইভাবে তো একটা ইসিজি হয়। পিটা হচ্ছে এট্রিয়াল ইভেন্ট, পিটা কেন হচ্ছে ফ্রম সাইনাস এট্রিয়াম, সাইনাস নোড থেকে অ্যাক্টিভেশন, এট্রিয়াল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে বোথ লেফট অ্যান্ড রাইট, এট্রিয়াম অ্যাক্টিভেটেড হয়েছে, সেই জন্য পিওএফ তৈরি হচ্ছে। আর কিউআরএসটা কি হচ্ছে, ইট ইজ তোর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম কিউ থেকে টি পর্যন্ত, এই কিউ থেকে টি পর্যন্ত হচ্ছে পুরো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম। আর এটা হচ্ছে এট্রিয়াল ইভেন্ট, কিউ থেকে টি, কিউ থেকে টি পর্যন্ত আর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম, এখানে পুরোটা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম হচ্ছে। এবার ভেন্ট্রিকুলার হলে এবার যাবে, তাহলে পিটা হচ্ছে এট্রিয়াল ইভেন্টস, আর এগুলো সব হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ইভেন্টস, এটা ফার্স্ট মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে পিওএফের কি অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে? পিওএফের অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে যে পিওএফ মে বি অ্যাবসেন্ট, অ্যাবসেন্টের আগের দিন বলেছিলাম যে সাইনোএট্রিয়াল অ্যারেস্ট হয়েছে, সাইনাস নোড থেকে বেরোয়নি, তাহলে একটা পিওএফ অ্যারেস্ট হতে। আচ্ছা, তুই কি জানিস, তোরা জানিস যে লিডগুলো কীভাবে, ইসিজি লিডগুলো কীভাবে করতে, এটা জানো তো? যে লেফট লিড অ্যাক্সিস ডিটারমিন করতে জানিস? অ্যাক্সিস জানিস? অ্যাক্সিস কী করে ডিটারমিন করে? হ্যাঁ, একটা কিউআরএস অ্যাক্সিস বলো তো, কিউআরএস অ্যাক্সিস কত, যেমন -30, 60, এগুলো কীভাবে ডিটারমিন করে, করেছিস? জানা হয়ে গেল, ভোলা হয়ে গেল, তাহলে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা ওগুলো একটু আগে জানতে হবে, যে ধর এটা কারণ পিটা হয়ে যাবে, কিউআরএস এর ব্যাপারটা জানতে গেলে অ্যাক্সিসটা আসবেই। পিআর ইফ ইউ ওয়ান্ট কিউআরএস জানতে গেলে অ্যাক্সিসের আলোচনাটা আগে আসতে হবে। আচ্ছা, আজকে আমরা পিটা পড়ি, কিউআরএস আর অ্যাক্সিসটা আমরা পরের দিন যদি সময় পাই, আজকে হবে, নাহলে পরের দিন হবে। পিটা আগে, পি পড়তে গেলে আমার অ্যাক্সিস অতটা জানতে হচ্ছে না, কিন্তু কিউআরএস যখনই আমি অ্যাবনর্মালিটি জানতে যাব, তখন আমাকে অ্যাক্সিসটা ভালো করে জানতে হবে। অ্যাক্সিসটা তোমার যদি আজকে সময় পাই হবে, নাহলে পরের দিন। শুধু পিও অ্যাবনর্মালিটি আজকে আমরা পড়ি। পিও অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে প্রথম কথা যে প্রথমে পিকে দেখতে হবে, যেটা একটা কি একটা ইসিজি যখন ডিসক্রাইব করতে হয় ফার্স্ট, আগে দেখতে হবে পেজের রেটটা কত, হার্ট রেট কত। হার্ট রেট ডিটারমিন করতে পারো তোমরা? হ্যাঁ, আর ইন্টারভাল থেকে, কী করবে? একটা জিনিস মনে রাখবে, ইসিজি পেপারটা ছুটছে 25 মিলিমিটার/সেকেন্ড, ইসিজি পেপারটা রান করছে 25 মানে 25 ঘর, মানে পাঁচটা বড় ঘর, 25টা ছোটো ঘর, এক একটা হচ্ছে 0.1 মিলিমিটার করে, 25টা ছোটো ঘর 1 সেকেন্ডে চলে যাচ্ছে। এটা যদি আমি করি তাহলে রেটটা হিসাব করতে গেলে, তাহলে ছোটো ঘর যে কটা হবে তাকে 1500 দিয়ে ভাগ করতে হবে।
স্মল যে স্কোয়ার অথবা বড় স্কোয়ারগুলোকে 300 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ঠিক আছে, যদি হয় একটা 8 থেকে 8 ইন্টারভাল 4 হয়, তাহলে 4 যদি 300 দিয়ে ভাগ করলে তাহলে 75 পার রেট ভেন্ট্রিকুলার রেট। ইসিজি দেখলে আগে বলতে হবে যে আগে রেট কত, রিদমটা সাইনাস কিনা। রিদম সাইনাস কী করে বুঝবো? যে কিউআরএসগুলো ইন্টারভালগুলো সমান আছে আর প্রত্যেকটা কিউআরএসের আগে পি আছে। তাহলে একটা ইসিজি পেলে আগে রেট আর রিদমটা বলতে হবে। স্যার এটা একটা ইসিজি, 12 লিড ইসিজি, 12 লিড লিডগুলো জানিস তো কোনটা কোনটা লিড? হ্যাঁ, এই লিডগুলো বলতে হবে যে সেটা হচ্ছে 12 লিড ইসিজি, এত রেট, আর রিদমটা হচ্ছে সাইনাস। এটা আগে বলে নিতে হবে, তারপরে তুমি কী কী অ্যাবনর্মালিটি সেগুলো বলতে হবে, রেট আর রিদম। তো 12 লিড 1 লিডগুলো জানিস তো 1 2 3, এই যে লিড 1, এটা হচ্ছে লিড 1। হ্যাঁ, একটা লিড 1-এ এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড, এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। এটা হচ্ছে লেফট আর্ম, এটা হচ্ছে রাইট আর্ম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লিড 1। লিড 2টা কি? এটা হচ্ছে লেফট লিম্ব। রাইট লিম্বটাকে ধরে রাখো, রাইট লিম্বটা হচ্ছে নিউট্রাল, আর্থিং, আর্থিংয়ের জন্য ওটাকে আমরা ইসিজির মধ্যে ধরি না, আর্থিং। লেফট লিম্ব, এটা লিড 2, এখানে তো লিড 2, এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড। এটা তো অ্যাক্সিস বুঝতে গেলে তখন কাজে লাগবে বেশি। আর তারপর আরেকটা লিড হচ্ছে লিড 3। লিড 3টা হচ্ছে তখন এটার পজিটিভ কিন্তু এটার নেগেটিভ, তখন লিড 1টাকে আমি নেগেটিভ সাইড নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা তো হার্টের মধ্যে জানো যে সাইনাস নোড যাচ্ছে, এভি নোড ভেন্ট্রিকল কন্ট্যাক্ট করছে প্রচুর, তার কারেন্ট এদিক ওদিক হচ্ছে। 80% কারেন্ট ইজ নিউট্রালাইজড, একটা জায়গায় ধাক্কা লেগে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু 20% কারেন্ট বাইরে বেরোচ্ছে। সেইটা কোন অ্যাক্সিসে বেরোচ্ছে, কোন দিক দিয়ে বেরোচ্ছে, সেটাকে আমরা ওপর থেকে ধরার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, তাহলে এবার লিড 1টা এটা হবে, এটা লিড 2, এটা লিড 3, এইভাবে এটা বলবো লিম্ব লিডস। হ্যাঁ, তেমনি আবার লিড আছে এভিআর, এভিএল, এভিএফ, এরকম বলে ইউনিপোলার লিড, ইউনিপোলার লিড। এগুলোকে আমি বাইপোলার লিড বলবো। বাইপোলার লিড কারণ এখানে দুটো করে পোল আছে, এখানে পজিটিভ পোল আছে, নেগেটিভ পোল আছে, একটা সেটা আমরা জানি। ইউনিপোলার এভিআর, এভিএল হচ্ছে ইউনিপোলার লিড। ইউনিপোলার এখানে এটা রাইট আর্ম, এখানে তোর সরি এটা লেফট আর্ম, এটা রাইট আর্ম, আর লেফট লোয়ার লিম্ব। ঠিক আছে, এটা যদি হয় তাহলে আমার এখানে এটা হচ্ছে এভিআর, এটা এভিএল আর এভিএফ, এভিএফ। কিন্তু এখানে কোনো আমি প্লাস মাইনাস করে নিই, তাহলে এটা যদি প্লাস ধরি, সবকটাই প্লাস, এগুলো সবকটাই প্লাস, তাহলে নেগেটিভ করি, নেগেটিভ না পেলে তো আমি কোনো ইয়ে পাবো না, ওয়েভ হবে না। নেগেটিভ এখানে একটা আরবিট্রারি পয়েন্ট ধরে নেওয়া হচ্ছে সেন্ট্রালি, হার্টের মধ্যে ক্যাভিটি একটা, তার জন্য এগুলোকে অনেক সময় বলে ক্যাভিটারি লিড, কারণ নেগেটিভটাকে আমি হার্টের সেন্টারে একটা ক্যাভিটির মধ্যে ধরে নিচ্ছি, এটা নেগেটিভ ধরে নিচ্ছি, আরবিট্রারি পয়েন্ট করে আমি এইগুলোকে পজিটিভ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার এখানে যদি তুমি এটাকে এরকম করো, এবারে যাবে আর কি আছে, V1 থেকে V6, এগুলোকে বলে চেস্ট লিড। V1টা হচ্ছে রাইট সাইডে 4th ইন্টারকস্টাল স্পেস, তোমার V2টা হচ্ছে লেফট সাইডে 4th ইন্টারকস্টাল স্পেস, জানো তোমরা। V4টা হচ্ছে মিড ক্লেভিকুলার লাইন, মিড ক্লেভিকুলার লাইন, আর V3টা হচ্ছে ইন বিটুইন V4, V5টা অ্যান্টি অ্যাক্সিলারি লাইন, হ্যাঁ, আর V6টা হচ্ছে মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, V6 নর্মালি এই কোটাই লিড না হয়, এরকম আমরা 12 লিড ইসিজি। তাহলে ইসিজিটা ধরে বলতে হবে ইসিজি 12 লিড ইসিজি, 12 লিড ইসিজি, তার হার্ট রেট এত, রিদম ইজ রেগুলার আর ইরেগুলার, এটা বলতে হবে। রিদমটা রেগুলার বলবো কি, আর ইন্টারভালটা ভ্যারি করছে না করছে না, আর ইন্টারভাল যদি সবকটা সমান আছে তাহলে রেগুলার রিদম, তার সাথে প্রত্যেকটা পি আছে, তাকে আমি বলবো এটা রেগুলার রিদম, সাইনাস রিদম। তাহলে এই যে আর এবার যদি এটাকে আমি এটা হেক্সাগন, এটাকে বলে তোর ট্রাইএক্সিয়াল। ঠিক আছে, 3টে অ্যাক্সিস আছে, ট্রাইএক্সিয়াল। হ্যাঁ, এবার যদি আমি এটাকে একটা গোলের অ্যাক্সিস, গোলের মধ্যে বসাই, আজ আমি এটা এই পর্যন্ত বলে আর পিওএফটা বলি, তারপর অ্যাক্সিসের ব্যাপারে যদি সময় পাই আজকে বলবো। অ্যাক্সিসটা আবার কিউআরএস বলতে গেলে আমার অ্যাক্সিসটা লাগবে, অ্যাক্সিস লাগবে, কারণ এখানে এভিআর এর মধ্যে 3টে লিড আছে, 3টে এভিআর ইভিএলটাকে এর মধ্যে বসাতে হবে, বসাবে তাহলে হেক্সা অ্যাক্সিয়াল হবে, এটা ট্রাইএক্সিয়াল, এটা একটা ট্রাইএক্সিয়াল, এটাকে এটার মধ্যে বসিয়ে দেবো, বসিয়ে দিলে তার একটা এটা হেক্সা অ্যাক্সিয়াল হবে। সেটা কিরকম দেখতে হবে, সেটা এরকম দেখতে হবে। এটা লিড 1,
এখানে যদি তুই করিস তাহলে এখানে ধর 2, এখানে ধর 3, লিড টু লিড 3 এই হলো। আর এর মধ্যে যদি এভি আর এভিএল বসাই তাহলে লিড যাবে, এখানে হবে এভিএফ, এটা হচ্ছে এভিএফ, ঠিক আছে, এভি এভিএফ। আমি এর মধ্যে এইভাবে মানে আমি দুটোকে একসাথে ওইটাকে এর মধ্যে বসানোর চেষ্টা করছি, তাহলে হবে এটা লিড টু লিড 1 লিড টু লিড 3 হয়ে গেল। এটা এইভাবে এভিএফ, আর এর এভি আর এভিএল হবে, তাই তো? তাহলে এটা হয়ে যাবে ধর এখানে যদি রাইট হয় এটা হয়ে যাবে এভি আর ধর এভিএল হয়ে যাবে এভি আর, ওইটাকে ওটার মধ্যে বসিয়েছি। এবার এটা হেক্সাক্সিয়াল হচ্ছে লিড 1, তাহলে এটা এই যে আমি এটাকে এভিএফটাকে টানি এটা এরকম যাবে, এটা এভিএফ টেনেছি, এটা এভিএল হয়েছে লিড টু, তো এইভাবে যাবে, এটা লিড টু মানে আমি নেগেটিভ সাইড, লিড টু নেগেটিভ সাইডে যাচ্ছে, এভিআর এখানে আসবে। পরে প্রত্যেকটা তো 30 ডিগ্রি করে আসবে, তাই না? 100 টোটাল তো 360 ডিগ্রি, প্রত্যেকটা একটার থেকে আরেকটা ডিফারেন্স হয়ে যাবে 30 ডিগ্রি। বল কোনটা বল? এই গ্রাফটা আমি এই দুটোকে মধ্যে আমি এইটাকে এটার মধ্যে সুপার ইম্পোজ করছি, ছিল ট্রাইঅ্যাক্সিয়াল, আমি এবার হেক্সাক্সিয়াল করছি। হেক্সাক্সিয়াল যদি করি তাহলে আমাদের লিড 1 লিড 2 লিড 3 তো আমি আগেই পেয়েছিলাম, এরকমভাবে হয়েছে। এবার এভিআর এভিএল এভিএফও পেয়েছি, হ্যাঁ এভিআর এভিএল পেয়েছি। এবার আমি শুধু ওগুলোকে ডট দিয়ে টেনে দিচ্ছি, ছটা লিড তো পেয়েছি, 6টা জায়গায় পেয়েছি, শুধু এবারে বাকিগুলো একটা পজিটিভ সাইডও পেয়েছি। লিড 1 লিড 2 লিড 3 এভিআর এভিএল এভিএফ প্রত্যেকটা পজিটিভ সাইড পেয়েছি, নেগেটিভ সাইডটা আমি আঁকছি না, ডট করে টেনে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ডট দিয়ে টেনে। তাহলে এটা তো টোটাল হেক্সাক্সিয়াল হবে, হবে কি না? কথা বুঝতেছি কি বললাম? মানে ছটা 30 ডিগ্রি করে প্রত্যেকটা ডিফারেন্স হবে, ছটা দাগ থাকবে, 30 ডিগ্রি করে ডিফারেন্স হবে, হ্যাঁ এটা বুঝতে হবে যে এটাকে এটার উপর বসিয়েছি বলে। এবারে অ্যাক্সিস যদি ডিটারমিন করতে হয় তাহলে খুব এটাকে এত জটিল কিছু করার দরকার নেই, তবে আমার দরকার তাহলে লিড 1 আর এভিএফ করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এই হেক্সাক্সিয়াল মডেলটা বোঝানোর দরকার আছে এই কারণে যে কোনো জায়গায় যদি কনফিউশন হয়, অ্যাক্সিস লিড 1 এভিএফ নিয়ে কনফিউশন হচ্ছে, তখন দেখতে হবে যে কোন লিডটাতে ইকুইভোকাল আর আছে। যদি কোনো লিডে ইকুইভোকাল আর থাকে তাহলে অ্যাক্সিসটা উইল বি দ্য পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট লিড। এটা যদি কনফিউশন হয় তখন এটা কাজে লাগবে। আগে এটা একটু সিম্পল ব্যবহার করে রাখি জানেন, এটা হেক্সাক্সিয়াল মডেল। আমাদের একটা লিড 1 লিড 2 লিড 3 আছে, লিড 1 লিড 2 লিড 3 আমি এঁকেছি, এভিআর এভিএল এভিএফও আছে এর মধ্যে, প্রত্যেকটার সাথে 30 ডিগ্রি করে ডিফারেন্স আছে, প্রত্যেকটা একটা পজিটিভ সাইড আছে, একটা নেগেটিভ সাইড আছে। যেমন লিড 1 এটা 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 যদি এটা এখানে প্লাস মাইনাস আছে, এটা হচ্ছে তো -90, এটা +90, এখানে +-0 +-180 এই হবে। এবার আমি যদি এখানে ধর এটা আমি এটা পেলাম লিড 1, আর এটা আমি এভিএফ পেলাম এরকম, এটা এভিএফ পেলাম, এটা লিড 1 করেছি, এটা এভিএফ করেছি। এবার আমি প্লট করবো কি লিড 1-এ পজিটিভ সাইড, লিড 1-এ পজিটিভ সাইড, এটা কিউআরএসটা পজিটিভ সাইড, আমি এটা ধরে নিলাম ধর 10 ঘর আছে, 10 ঘর আছে, 10 ঘর মানে তো মিলিমিটার হিসেব করলে প্রত্যেকটা ঘর 0.1 মিলিমিটার, প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো ঘর 0.1 মিলিমিটার, তাই তো? 10 মিনিট, এটা যদি 10 ঘর থাকে আমি ধরে নিলাম এটা 10 ঘর, এটা আরবিট্রারি, টেক ইট অ্যাজ এ 10, ঠিক আছে, আরবিট্রারি 10 ধরে নিলাম। তাহলে এবার আমি এভিপি এটা কত আছে, ধর এটা ধর একটু বেশি আছে, এটার থেকে একটু বেশি আছে, এটা ধর তাহলে 10 যদি, তাহলে এটা আমার 12 ধরতে হবে। আমি ইসিজি প্লট করলে আরও অ্যাকুরেটলি বলতে পারবো। তা আমি এটা 10 ঘর পেয়েছিলাম, ছোটো ঘর, এটা আমি 12 ছোটো ঘর পেয়েছি। যদি 12 হয় তাহলে এটাকে যদি আমি 10 ধরি, আর এভিএফ এটা নেগেটিভ সাইড, তাই তো? এটা তো পজিটিভ সাইড এভিএফের, তাহলে আমি এভিএফের নেগেটিভ সাইডে যেতে হবে, নেগেটিভ সাইডে যেতে হবে। নেগেটিভ সাইডে এতে যদি 10 ধরি তাহলে আমার 12, আমি একটা আরবিট্রারি এখানে 12 পাবো, একটু বেশি নিয়েছি,
তাই তো? এবার যদি আমি এটাকে টানি তাহলে এখান থেকে যাবে এরকম, এখান থেকে যাবে এরকম। যদি এটা আমি আরবিট্রারি একটা জায়গায় ক্রস করি তাহলে এখান দিয়ে এরকম একটা জায়গা দিয়ে ক্রস করছে। এবার লেফট অ্যাক্সিসে বলা হয় যদি -30 থেকে -90 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে লেফট অ্যাক্সিস। -30 থেকে -90। তো এখানে আমি -90 দিচ্ছি, -30টা কোথায় হবে? এখানে হবে। এটা তো এটা তো 0, এখানে 60 আসবে, এখানে 60 আসবে, এখানে 30 আসবে, এখানে 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 30 আসবে, এখানে 60 আসবে, 90 আসবে। -30 এটা হলো -30, এটা হলো -60, এরকম তো আসবে -60। তাহলে তাহলে অ্যাক্সিসটা কোথা থেকে গেল? অ্যাক্সিসটা গেল -60 ডিগ্রি। -60 মানে এটা আমার লেফট অ্যাক্সিসের মধ্যে পড়ে গেল। আর -30 থেকে -90 হচ্ছে লেফট অ্যাক্সিস। লেফট অ্যাক্সিস এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে লেফট অ্যাক্সিস অলওয়েজ অ্যাবনর্মাল। লেফট হ্যান্ডটা হেমি নানা কারণ, অ্যাক্সিসের কারণ কি থাকবে, লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনের কারণ কি যদি বলা হয় তাহলে একটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ডের হেমি লেফট হ্যান্ডের হেমি ব্লক, ওগুলো কারেন্টের ভেক্টরটা ওইদিকে চলে যাবে। লেফট হ্যান্ডের হেমি ব্লক বা লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, এগুলো হচ্ছে লেফট অ্যাক্সিসের কারণ। আর রাইট অ্যাক্সিস কাকে বলবি? রাইট অ্যাক্সিস হচ্ছে এখান থেকে 110 পর্যন্ত, তোর -30 থেকে -90, আর এটা হচ্ছে তোর 110, এখানে 110, এখান থেকে 110 পর্যন্ত, এটা তো 90, 110 পর্যন্ত, বা এখান থেকে 0 থেকে 110 পর্যন্ত হচ্ছে রাইট অ্যাক্সিস। ঠিক আছে? আর বাকি অ্যাক্সিসটা এখান থেকে বাকিটা হচ্ছে ধরা হয় ইনডিটারমিনেট অ্যাক্সিস, ইনডিটারমিনেট। ঠিক আছে? মানে এটা এখানে -10 এখানে আসবে, -90, -10 এখানে, -110 এখানে আসবে, কোথাও একটা ইন্টারমিডিয়েট এরকম একটা জায়গায় আসবে, -110, সরি এখানে আসবে না। হ্যাঁ, এবার বাকি অ্যাক্সিসটা কোনো নাম দেওয়া হয়নি, সেটা বলছে ইনডিটারমিনেট অ্যাক্সিস। ইনডিটারমিনেট অ্যাক্সিসটা যে কোনো দিকে চলে যেতে পারে। তাহলে এটা -30 থেকে -90 হচ্ছে লেফট অ্যাক্সিস, এটা মনে রাখতে হবে। এনিওয়ে, তাহলে আমরা পিও, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস নিয়ে এবার বাড়িতে একটু পড়ে আসলে আর এই এক্সারসাইজ সিস্টেমটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তবে মোটামুটি কাজ চালানোর জন্য আমরা লিড ওয়ান আর এভিএফ দেখি। আমি একটা কথা বলেছিলাম, যদি কখনো গন্ডগোল হয় যে লিড দেখা যায় যে তখন দেখতে হয় যে কোনটাতে কোন লিডে দুটো আর এস দুটো সমান আছে, তাহলে অ্যাক্সিস উইল বি পারপেন্ডিকুলার দ্যাট লিড, তখন জানতে সুবিধা হবে। যদি লিড টু দেখি যে আর এস সমান, তাহলে যদি আর এস সমান তাহলে ইট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লিড, আর পজিটিভ সাইডে তাহলে লিড টু এর পজিটিভ সাইডে যেতে হবে। এটা যদি কোনো এই প্লট করতে গিয়ে কোনো কনফিউশন হয় তাহলে ওইটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি তখন। তাহলে নর্মালি আমরা এটাকে পরীক্ষার সময় কাজ চালানোর জন্য সবসময় এটাকে অ্যাপ্লাই করবো, যে লিড ওয়ান আর ইভিএফ প্লট করবো, করে এবার এটা কোথায় কাট করছে দেখবো। তবে এটা অবভিয়াসলি যদি লিড ওয়ানে পজিটিভ থাকে আর ইভিএফে যদি নেগেটিভ থাকে, এটা অবশ্যই লেফট অ্যাক্সিসের দিকে যাবে। যদি -30 ক্রস করে, অবশ্যই -30 না ক্রস করতে পারে, যদি অল্প নেগেটিভ হলে অল্প নেগেটিভ হলে তাহলে -30 না ক্রস করতে, -30 না ক্রস করলে লেফট অ্যাক্সিস বলতে পারছি না, লেফট ওয়ার্ড অ্যাক্সিস, লেফটের দিকে যাচ্ছে বলতে পারি, বাট লেফট অ্যাক্সিস বলতে পারছি। লেফট অ্যাক্সিস বলতে গেলে তাহলে আমাকে এটা যেমন একদম আমার ক্লিয়ার লেফট অ্যাক্সিস। আচ্ছা, এরকম হবে। আচ্ছা, পিওএফ অ্যাবনর্মালিটি আমরা বলেছিলাম, পিওএফ কি অ্যাবনর্মালিটি পিওএফ হতে পারে। পিওএফ ইজ এটিএল ওয়েভ, এটিএল ওয়েভ বা যে পিও একটা হতে পারে, পি সিম্পলি যেটা যে পি না থাকতে পারে, আমরা বলেছিলাম যে পি একটা না থাকতে পারে, একটা কন্ডিশন আছে এটিএল ফিব্রিলেশন। এটিএল ফিব্রিলেশন একটা কন্ডিশন যেখানে পিওএফ এত ফাস্টার রেট ইজ মোর দ্যান 350, এটিএল রেট ইজ মোর দ্যান 350, সেখানে পি আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়, তাই পিওএফ ইম্পারসিভ, দেখা যাচ্ছে না, ইজ নট ভিজিবল। তাহলে পিওএফ নেই, অ্যাবসেন্ট হচ্ছে, তাহলে আমরা হচ্ছে এটিএল ফিব্রিলেশন। এটিএল ফিব্রিলেশনে কিউআরএস কি হবে? কিউআরএস উইল বি ইরেগুলার, আর ইন্টারভালটা উইল বি ইরেগুলার, কারণ হচ্ছে পিটা 350-তে এটিএল কন্ট্যাক্ট করছে, তার কিছু পাস করছে কিছু করছে না, তাহলে আর ইন্টারভাল ফিক্স হবে না, দেয়ার উইল বি ইরেগুলার আর ইন্টারভাল। তাহলে পিওএফ পাচ্ছি না, আর ইন্টারভাল কীরকম চেহারাটা কীরকম হবে? পিওএফ পাচ্ছি না, কিন্তু এটা ধর এই কীরকম হলো, তারপরে পিওএফ নেই, এইরকম এটা এলো, আবার আরেকটা এতখানি গ্যাপ চলে হবে এরকম। তাহলে এখানে আর ইন্টারভাল ফিক্স নেই, এখানে ছোট এখানে বড়, তো এরকম একটা রেটে আমি ভেন্ট্রিকেল চলবে। এখানে ধর এটিএল চলছে তার 350 রেটে, ভেন্ট্রিকেল চলছে 100 রেটে, সাপোজ আমি ধরে নিলাম ভেন্ট্রিকেল রেট 100, কারণ 350 রেট ভেন্ট্রিকেল ইভি নোড পাস করতে পারবে না,
এভি নোডের পক্ষে সম্ভব, এভি নোড পাস কিছু বার করে করবে না। এবার ওরা ওখানে 350 দিয়ে এট্রিয়াম চলছে, এটা পাস করলে ধরো 100তে পাস করবে 100। আমি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কথা বলছি, হ্যাঁ। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ভালো করে জানতে হবে, কারণ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পরীক্ষা থাকে কেস একটু পাস ইরেগুলার, পরীক্ষার কেস শর্ট কেস দিয়ে দেবে, যে পাসটা দেখে চলে আসে যাও, পাসটা দেখলি পাসটা রেগুলার না, ইরেগুলার পাস কী কী কারণে হতে পারে। আজকে দুটো কারণ আমরা অন্তত ভালো করে জেনে নিই যে কী কারণে ইরেগুলার পাস হতে পারে। এটা একটা ইরেগুলার পালসের কারণ, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। পালস ধর আমি পেলাম 100/মিনিট ভেন্ট্রিকুলার রেট, দ্যাট ইজ নট রেগুলার, কোনোটা পাস করছে কোনোটা করছে না। তাহলে এবার আমি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ক্লিনিক্যালি, এবার একটু ক্লিনিক্যালি আসি। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আমি ক্লিনিক্যালি, কারণ যেহেতু এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি, বিভিন্ন কারণে এটা থাইরয়েডটক্সিকোসিস আছে, থাইরয়েড অ্যাডিনোমা আছে, থাইরয়েডটক্সিকোসিস, সেই এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসতে পারে। এটা মাইট্রাল স্টেনোসিস, সেই এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আসতে পারে। লোন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কথা আছে, লোন মানে কোনো কারণ নেই, জাস্ট এজেনিং, বয়স হয়েছে 70 বছর বয়স, এটা তার এমনি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়ে গেছে, ইসকেমিক কারণেই হয়েছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, আর এটিএমের ফোকাস থাকে যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। তাহলে এগুলো কমন কারণ, যেমন থাইরয়েডটক্সিকোসিস বা এট্রিয়াল বা হার্ট ডিজিজ, কোনো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, মাইট্রাল স্টেনোসিস, মাইট্রাল রিগার্ডিটেশন, এরকম কোনো ডিজিজ, বা লোন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। তাই এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কমনলি ইরেগুলার পাস পাওয়া যায়, একটা কেস বসিয়ে দিয়ে বলতে পারে এট্রিয়াল। এখানে জিজ্ঞাসা করবে তুমি তাহলে বাস দেখছো ইরেগুলার, ভেরি গুড, তাহলে তুমি এটাকে বলছো যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে, তো কী করে প্রমাণ করবে এটা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটা দেখতে হবে যে এটাকে একটু মনে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আমি 100 বলছি, 100 হার্ট রেট, নট পালস, ধরে বললাম 100 হার্ট রেট। এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে যে 100 হার্ট রেট মানে 100 পালস রেট না। কারণ হচ্ছে কিছু কিছু কিউআরএস এতই ছোট হয়, যেমন দেখ না, এই কিউআরএসটা এত ছোট যে পালসে নাও আসতে পারে, যে এই কিউআরএসটা আবার বেশ ভালো এসছে, মানে ভোল্টেজ কতটা ভেন্ট্রিকেলে আসছে তার উপর, এই কিউআরএসটা ভালো এসছে, এই পালসে আসবে, এই পালসে নাও আসতে পারে। পালসে আমি হার্টবিট করেছে, যে ডেফিনেটলি কিউআরএস এসছে মানে হার্ট কন্ট্যাক্ট করেছে, কিন্তু পালসে আমি পাইনি। তাহলে এরকম 1 মিনিটের মধ্যে এরকম কিছু থাকবে যেগুলো এতই ছোট কিউআরএস যে আমি পালসে পাইনি, কিন্তু হার্টের রেটে এসছে, ঠিক আছে। তাহলে পালস রেট উইল বি অলওয়েজ, মানে উইল বি লেস দেন দ্য হার্ট রেট, বোঝা গেল না, এটা সেটা হবে সবসময়, যে পালস রেট উইল বি হার্ট রেট লেস দেন দ্য হার্ট রেট, কারণ সব কিউআরএস পালসে আসবে না। দ্যাট ইজ কল্ড পালস ডেফিসিট, এটাকে বলে পালস ডেফিসিট। পালস ডেফিসিট মানে হচ্ছে পালস আমি ডেফিসিট, পালস যে কটা কিউআরএস হচ্ছে সে কটা পালস হচ্ছে না, পালস আসছে না। তাহলে এবার তুমি বলছো ইরেগুলার, তুমি বললে পরীক্ষায় যে হার্ট রেট ইজ 80/মিনিট ইরেগুলার, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কী করে পড়ে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কী করে প্রমাণ করবে, পালস ডেফিসিট দেখাতে হবে। পালস ডেফিসিটে এই যে প্রুফ দ্যাট ইজ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, পালস ডেফিসিট। পালস ডেফিসিট দেখাতে গেলে তাহলে আমাকে দেখাতে হবে, তোকে ডিফিকাল্ট দেখাতে হবে যে হার্ট রেট ইজ লেস দেন পালস রেট, হার্ট রেট ইজ মোর দেন পালস রেট, বা অন দ্য রিভার্স পালস রেট ইজ লেস দেন হার্ট রেট, এটা দেখাতে হবে। কী করে দেখাবো আমি, তাহলে আমাকে হার্ট রেট গুনতে হবে, হার্ট রেট গুনতে গেলে আইদার দুটো হেল্প নিতে হয়, আইদার ইউ ক্যান টেক দ্য হেল্প অফ ইসিজি, যেখানে আমি কিউআরএস কটা দিতে পারছি, দেখলাম 100টা, পালস 80টা, পালস ডেফিসিট 20, কারণ কিউআরএস এসছে 100টা 1 মিনিটে, আর পালস এসছে 80টা, তাহলে পালস ডেফিসিট হচ্ছে 20টা, 20টা পালস ডেফিসিট সিগনিফিকেন্ট, এন্ড পালস ডেফিসিট মোর দেন 10 ইজ সিগনিফিকেন্ট, মোর দেন 10। নর্মালি একটা লোক এরকম ছোটো ছোটো একটা দুটো কিউআরএস কম আসতে পারে, বা পালসাস অল্টারনেস, যেটা ওরা পালসাস অল্টারনাস বলে, বুঝতে, এখানে পালসাস অল্টারনাস মানে হচ্ছে একটা কিউআরএস বড় আর একটা কিউআরএস ছোটো, একটা কিউআরএস বড় একটা ছোটো, এটাকে বলে পালসাস অল্টারনেন্স। এটা একটা পালস, ভ্যারাইটি অফ পালস, পালসাস অল্টারনেন্স। একটা কিউআরএস বড়, একটা, আমি একটু অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি, এটার প্রিপারেশন আবার আসছি, এটা ইম্পর্টেন্ট মনে পড়ে গেল, তারপরে একটা বড় কিউআরএস একটা ছোটো কিউআরএস, একটা বড় কিউআরএস একটা ছোটো কিউআরএস, ঠিক আছে। এইভাবে পালস যদি হয় সেটাকে পালসাস অল্টারনাস। এটা কিসে পাওয়া যায়, দুটো কন্ডিশন বলতে হবে, একটা হচ্ছে পেরিকার্ডাল এফিউশন, আমি উপর থেকে সার্ফেসে ইসিজি করি, পালসাস অল্টারনাস পাই, দ্যাট ইজ এ পেরিকার্ডাল ট্যাম্পোনেট, মানে ট্যাম্পোনেট মানে শুধু ইফিউশন না, এটা প্রেশার ইজ ভেরি হাই অ্যান্ড ট্যাম্পোনেট হয়ে গেছে। ট্যাম্পোনেট হয়ে গেলে তখন আমি যখন সার্ফেস থেকে ইসিজি করছি সবগুলো কিউআরএস ধরতে পারবো না, পালসাস অল্টারনেন্স হয়, এটা ভেন্টিকুলার, আরেকটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ডিসফাংশন, ভেন্টিকুলার কোনো লেট ভেন্টিকুলার ডিসফাংশন,
ভালো করে কাজ করতে পারছে না কোনো কারণে, নানা কারণে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন। একটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন আর একটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল এফিশিয়েন্ট ট্যাম্পোনেট, সেখানে পালসাস অর্ডারনেস পাওয়া যায়, বাট একটা বড় কিওয়ার্স এখানেও আমি এটাকে বলে এখানে তখন আমরা পালসাস প্যারাডক্সাস প্রসেস নিয়ে তখন আলোচনা করবো, সেগুলো নিয়ে পরের কথা, সেটা পরে আসছি। এখন তাহলে এটা আমরা যেটা বলছি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পালসাস ডেফিসিট মোর দেন 10 ইজ সিগনিফিকেন্ট। এবার ক্লিনিক্যালি আমি দেখাবো কি করে? তোমাকে বলতাম ইসিজি করলে তো ভালো, ইসিজি নেই, ইসিজি মেশিন নেই, তাহলে তুমি ডেমনস্ট্রেট করতে পারবে? তাহলে বলতে হবে স্যার আমি করতে পারবো যদি আমি হার্টের এটা রেটটা গুনতে পারি। হার্ট রেট ইজ সিনোনিমাস উইথ ফাস্ট হার্ট সাউন্ড। এটা তো ঠিক যে প্রত্যেকটা হার্টবিট যদি হয় একটা ফাস্ট হার্ট সাউন্ড হবে, তাই না? একটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা শোনা যেতে পারে, নাও পারে, বাট মাইটাল ভালভ বন্ধ হচ্ছে, হার্ট বিট করেছে, মাইটাল ভালভ বন্ধের সাউন্ডটা আমি শুনতে পাবো। এটা আমার পালসের সাথে কোনো রিলেশন না, শুনতে পাবোই। তাহলে আমি যদি S1টা রেকর্ড করতে পারি যে কতগুলো হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, আর যদি পালস দেখতে পারি, যেটি ডকুমেন্ট করতে পারি যে আমার এতগুলো হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, 100টা হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, 80টা পালস হচ্ছে, তাহলে বলতে পারি পালসাস ডেফিসিট। হ্যাঁ, তাহলে আরেকজনকে দিয়ে শোনাতে পারি, ওকে বলতে পারি তুই হার্ট সাউন্ডটা শোনতো 1 মিনিটে কত হচ্ছে, সে 1 মিনিটে আমি পালসটাও দেখছি। ওগুলো শোনা বলে হ্যাঁ আমি সব S1গুলো গুনে যাচ্ছি, বলে 100টা S1 হয়েছে, তাহলে আমি 80টা পাস পেয়েছি, তার পালসাস ডেফিসিট প্রমাণ হয়ে গেল। এবার প্রশ্ন, আরেকটা প্রশ্ন আছে, তাহলে কি দুজন এক্সামিনার দরকার? একজনে পারবে না? তুমি একা পারবে না, আরেকজনকে ডাকতে হবে? জানার কোনো উপায় আছে? একা জানার কোনো উপায় আছে? কারণ স্টেথো দিয়ে হার্ট সাউন্ড গোনা আর পালস রেট দুটো একসাথে একটা কাজ করা সম্ভব না, তো দুটো জিনিস একসাথে গোনা সম্ভব না, হিউম্যান ব্রেন পারবে না, তাই না? পারবে না। তাহলে কি উপায় আছে কিছু? তখন বলতে হবে যে বুদ্ধিমান ছেলের বলতে হবে যে হ্যাঁ স্যার একটা উপায় আছে। উপায়টা হচ্ছে আমি কানে স্টেথো দিলাম, হার্ট সাউন্ড গুনলাম, হার্ট সাউন্ড গুনছি আর পালসে হাত দিয়ে রেখেছি, হার্ট সাউন্ড পেলাম আর পালস পেলাম না, এটা শুধু গুনছি আমি, হার্ট রেটও গুনছি না, পালস রেটও গুনছি না, শুধু ড্রপটা আমি S1 কানে পেয়েছি, হাতে পালস পাইনি, আমি শুধু ডেফিসিট গুনছি, তাহলে আমি শুধু ডেফিসিট গুনছি, হার্ট রেটও গুনছি না, পালস রেটও গুনছি না। 80 না 100 আমার জানার দরকার নেই, আমি যদি জানতে চাই এটা 10-এর ওপরে না। তাহলে আমি একা যদি করতে চাই তাহলে আমাকে স্যার শুধু আমি পালসাস কটা পালস আমি মিস করলাম, হার্ট রেট শুনেছি কিন্তু পালস মিস করেছি, এটা যদি গুনতে পারি 10টার বেশি, তাহলে আমি বলতে পারি যে কেস অফ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ঠিক আছে, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনটা ভালো করে পড়বে, কারণ একটা পরীক্ষা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ভীষণ কেস থাকে। তা এইভাবে তাহলে আমি একটা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বলতে পারি। তাহলে সেখানে পিওএ পাচ্ছি না, কিন্তু পালস রেটটা ইরেগুলার, আর আমি ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটা পালস ডেফিসিট ব্যাপারটা ক্লিনিক্সটাও আমি একটুখানি এখন বলে দিলাম। এবারে তোর আর কি হতে পারে, আপনার ওটা এট্রিয়াল ফ্লাটার হতে পারে। আর একটা যে ফ্লাটারে কি হয়, ফ্লাটার হচ্ছে এটা সিস এরকম পিওএফ হয়, সিস করাতে দাঁতের মতো পিওএফ। এখানে হার্ট রেটের কি অবস্থা, এখানেও পালস রেট ধর, এরও রেট ধর 250 থেকে 350, এট্রিয়াম বিট করে যাচ্ছে 250 থেকে 350, এও সব ভেন্ট্রিকুলে পাঠাতে পারছে না, এও পাঠাচ্ছে, কিন্তু এই যদি রেগুলার পাঠায় তা প্রতি 3টের পর একটা করে কিউআরএস পাঠাচ্ছে, আবার 3টে এরকম হয়ে যাচ্ছে, 10টা আছে নাকি, আবার 3টে এরকম হয়ে যাচ্ছে, আবার একটা হচ্ছে। এই জিনিসটা যদি রেগুলার হয়, যে প্রত্যেকটা 3টে একটা পাঠাবে, প্রত্যেকটা 3টে একটা পাঠাবে, তাই যদি হয় তাহলে কিন্তু মোটামুটি আমার 250 ধরে আমি ধরলাম এটা 240, যদি ধরে নিই আমি 240, তাহলে 80টা আসবে, প্রত্যেক 3টে এট্রিয়ামে একটা করে কিউআরএস আসবে, প্রত্যেক 3টে পিএ, এভরি 3P দে উইল বি 1 কিউআরএস। তাহলে এটা যদি হয় তাহলে বলছে হ্যাঁ এটা পাস রেট রেগুলার হতে পারে যদি 3:1 পাস করে, যদি ফিক্সড রেটে পাস করে। তাহলে atrial flutter usually do not cause irregular pulse because there is a fixed rate transmission. 3:1, 4:1, 5:1 এভাবে পাস করে। মানে বললাম তোমাকে 3:1 উদাহরণ দিলাম, 240 আর হার্ট রেট 80টা পাস, আমি পাস দেখবো রেগুলার আসি, কোনো অসুবিধা নেই, লোকের যেরকম পাস হয় তারও পাস তাই। তো ইসিজিতে আমি দেখতে পাবো যে প্রতি 3টে পিওএভে একটা করে কিউআরএস আসছে, এট্রিয়াল ফ্লাটার হচ্ছে, এট্রিয়াল ফ্লাটার, কিন্তু পাস রেট মেবি রেগুলার, ইউজুয়ালি রেগুলার, কিন্তু এখানে ইরেগুলার পাস হতে পারে যদি এটা কোনো সময় 3:1, কোনো সময় 4:1, ঠিক আছে, কোনো সময় যদি এটা ভ্যারি করে যায়, তাহলে এটাকেও বলতে হবে যে এটা অ্যানাদার কজ অফ ইরেগুলার পালস, এট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ভ্যারিং ডিগ্রি
এভি ব্লক। এটা তো এভি ব্লকই না, প্রত্যেকটা তো এভি পাস করতে পারেনি। তাহলে ভ্যারিং ডিগ্রি এভি ব্লক, এটিএল ফ্লাটার, কিন্তু পাসিং রেটটা ফিক্সড না। বাট ইউজুয়াল নর্মালি এটিএল ফ্লাটার ফিক্স রেটেই পাস করে, 3:1 4:1 আর ফিক্স রেটে পাস। তাছাড়া পাস করতে ইরেগুলার পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি ইরেগুলার পাস করে, কোনো সময় 3:1 4:1 ভ্যারি করে, তাহলে পাস রেট ইরেগুলার হতে পারে। আরও পাস রেট ইরেগুলার হতে পারে যে কোনো মাঝখানে একটোপিক হয়। ধর একটোপিক আগে আমাদের বলেছিলাম যে দুই জায়গা থেকে একটোপিক আসতে পারে, সুপ্রাভেন্টিকুলার একটোপিক আর একটা ভেন্টিকুলার একটোপিক। যদি এইখানে সুপ্রাভেন্টিকুলারই আসুক ভেন্টিকুলারই আসুক, তাহলে আমরা পালস রেট ইরেগুলার পাবো। তবে সাধারণত সুপ্রাভেন্টিকুলার একটোপিকগুলো রেগুলার হয়, রেগুলার ভেন্টিকুলার একটিভ হয়, জন্য পালস রেট ইরেগুলার পাওয়া যায় না। সুপ্রাভেন্টিকুলার রেট খুব হাই থাকে, কিন্তু তো রেগুলারই আসে সুপ্রাভেন্টিকুলার একটোপিক। আচ্ছা, কিন্তু যদি সুপ্রাভেন্টিকুলার একটোপিক যদি ইরেগুলার একটোপিক যদি মাঝে মাঝে আসে, তাহলে সেটা ইরেগুলার হার্ট রেট। ভেন্টিকুলার একটোপিক যদি মাঝে মাঝে আসে, তাহলে হার্ট রেট হয়ে যাবে, তো ইরেগুলার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ফিক্সড রেট একটা ফোকাস সেটাই কাজ করছে, নর্মাল সাইনাস রিচই করছে না, কারণ হার্টের নিয়ম হচ্ছে যে ফোকাস বেশি রেট দেবে সেই ফোকাসে স্ট্যান্ড করবে। বুঝেছো, কোনো একটা ভেন্টিকুলার একটা ফোকাস হয়ে গেল, নর্মাল সাইনাস 80 করে দিচ্ছে, কোনো একটা ভেন্টিকুলার ফোকাস হয়ে গেলো 100, তাহলে 100টাই স্ট্যান্ড করবে। যে রেট বেশি দেবে সেই স্ট্যান্ড করবে, তাহলে তখন 80টা ভুলে যাবে, পাস করবে না, 100টাই পাস করবে। কাজে কোথায় ফোকাসটা তৈরি হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে যেটা হয় কিনা। তাই এটা এটিএল ফ্লাটার গেলো, এটিএল ফিব্রিলেশন গেলো। আর এবারে আমরা কতগুলো জিনিস একটু যদি তোমাদের এইটুকু দুটো করে এমবিবিএস লেভেল আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সেই দুটো বলবো। আর একটু এমবিবিএস লেভেলের উপরে যেটুকু বললে একটু মনে রাখার চেষ্টা করলে ভালো হয়, সেটা বলে দেবো। আরেকটা এমবিবিএস লেভেল মনে রাখতে হবে যে পি ওয়েভের অ্যাবনর্মালিটি, এটা হোয়াইট পিটা ওয়াই। একটা পি, এই যে পি 1 থেকে পি বললাম, একটা থেকে আরেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে 2.5 ঘর। 2.5 ঘর মানে একটা ঘরের হচ্ছে পেপার, যে স্পিডে পেপারটা ছুটছে সেটা 0.4 সেকেন্ড, একটা ছোট ঘর হচ্ছে 0.4 সেকেন্ড। তাহলে 2.5 ঘর যদি, তাহলে 0.4 ইন্টু 2.5 হচ্ছে পিওএফের উইথ, পিওএফটা চওড়া হবে। আর পিওএফ যদি হাইট মাপি, সেটাও 2.5 ঘর হবে, সেটা 2.5 ইন্টু মানে 0.1 মিলিমিটার, 2.5 ঘর হবে। 1.1 মিলিমিটার করে 2.5 ঘর হবে। তাহলে উইথ 2.5 মিলিমিটার, 2.5 ঘর, আর হাইটও 2.5 ঘর। এটা হচ্ছে নর্মাল পিওএফ কনফিগারেশন। যে 2.5 ঘরে বড় হয় তাকে বললো লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, বা তোর পি হোয়াইট পি। আর যদি উপরে 2.5 ঘর ছাড়িয়ে যায়, সেগুলো টল পি হচ্ছে টল। তাহলে 2.5 ঘর যে হোয়াইট পি এর কারণ কি? হোয়াইট পি কারণ হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। কারণ লেফট এট্রিয়াম, রাইট এট্রিয়াম থেকে পি যাবে, গিয়ে দেখবে লেফট এট্রিয়াম অত বড়, কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, পি শেষ হবে না, পি শেষ হতে তো সময় লাগবে, সেটা দেখে যাবে হোয়াইট হয়ে যাবে পিটা। তাহলে হোয়াইট হচ্ছে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হলে পি হয়ে যাবে হোয়াইট, আর রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হলে পি হবে টল পি। আগে দিন বলেছিলাম টল পি মানে 2.5 ঘরে ছাড়িয়ে যাবে, লম্বায় 2.5 ঘর ছাড়িয়ে যাবে, আড়াই ছোটো ঘর ছাড়িয়ে যাবে, তাহলে সেগুলো টল পি। টল পির কারণ হচ্ছে রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট কেন হয়? কমনেস্ট কজ লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট কেন হয়? একটা কারণ বল কেউ, কমন কারণ লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হয়, লেফট এট্রিয়াম বেড়ে যাচ্ছে, কমন কারণ কি হবে? বেড়ে যাবে কারণ হাইপারট্রফি। এট্রিয়ামে কখনো হাইপারট্রফি হয় না। হাইপারট্রফি ইজ দ্য টার্ম ইউজ ফর ভেন্ট্রিকল, কারণ ভেন্ট্রিকুলার মাসেল আছে, সে হাইপারট্রফি হবে। এট্রিয়ামে অত মাসেল নেই, হাইপারট্রফি হবে। এট্রিয়াম ইজ অলওয়েজ কল্ড এনলার্জমেন্ট, আমি যে টার্মগুলি ইউজ করেছি, এনলার্জমেন্ট, লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, এনলার্জমেন্ট লেফট ভেন্ট্রিকুলার হতে পারে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার আগে হাইপারট্রফি হবে, তারপরে যখন পারবে না তখন এনলার্জ হবে। এট্রিয়ামে হয়। কমন কারণ হচ্ছে যে যখন লেফট এট্রিয়াম ইজ কন্ট্রাক্টিং এগেনস্ট এ রেজিস্ট্যান্স, এরকম একটা কন্ডিশন পাওয়া, যখন লেফট এট্রিয়াম ইজ কন্ট্রাক্টিং এগেনস্ট এ রেজিস্ট্যান্স, কোনো লেফট এট্রিয়াম কন্ট্রাক্ট করছে কিন্তু সামনে রেজিস্ট্যান্স পাচ্ছে, এরকম কী অসুবিধা আছে? তার পেরিকাল লিভেশন কেন হবে? তো উপর থেকে চেপে দেবে, লেফট এট্রিয়াম কন্ট্রাক্ট করতে গিয়ে পাচ্ছে না, মাইট্রাল স্টেনোসিস কমন কারণ, তাই না? মাইট্রাল ভালভ দিয়ে লেফট এট্রিয়াম পাঠাবে ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকলে, তো সেই দিকে যদি দেখে যে মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়ে থাকে, মাইট্রাল ভালভ যদি সরু হয়ে থাকে, ছোটো হয়ে থাকে, তাহলে তো পারবে না, তো
তাহলে তো লেফট এট্রিয়ামকে অনেক বেশি ফোর্সে পাঠাতে হবে না, মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়ে গেছে, তখন লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হয়ে যাবে। তার কমনেস্ট কজ অফ লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট মাইট্রাল স্টেনোসিস, যদিও কমনেস্ট কজ বলা যাবে না, এটা কমন কজ, কারণ কমনেস্ট কজ হ্যাঁ বল হ্যাঁ কার্ডিওমায়োপ্যাথি হলে লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হতে পারে, নিশ্চয়ই হতে পারে কার্ডিওমায়োপ্যাথি, কিন্তু কমন যে কজ তোমাকে এগুলো আগে বলতে হবে, মাইট্রাল স্টেনোসিস ফার্স্ট। আর এটা মাইট্রাল রিগার্জিটেশনও হতে পারে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশনও তো লেফট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা এসছে, সেই ব্লাডটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আওয়াটা যাচ্ছে কিছুটা, কিছুটা আবার লেফট এট্রিয়ামে চলে যাচ্ছে, সেখানেও লেফট এট্রিয়ামকে বেশি কাজ করতে হচ্ছে। এখানে লেফট এট্রিয়াম একটা তোর প্রেশার ওভারলোডের মধ্যে পড়েছিল, মাইট্রাল স্টেনোসিসে লেফট এট্রিয়ামের হয়েছিল প্রেশার ওভারলোড, আর মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে লেফট এট্রিয়ামে হবে ভলিউম ওভারলোড। ভলিউম ওভারলোড, ওখানে ভলিউম যেটুকুনি ব্লাড পাঠিয়েছিল মাইট্রাল লেফট ভেন্ট্রিকলে সেটুকু আবার ফিরে চলে এসছে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, তাই না? রিগার্জিটেশন মানে তাই তো, উপর থেকে যেটুকু ব্লাড ভেন্ট্রিকলে পাঠিয়েছিল তার কিছুটা আবার উপরে চলে এসছে, আবার পাঠাতে হচ্ছে, আবার উপরে চলে আসছে, তাহলে তো ওকে কাজ করতে হচ্ছে, বেশি কাজ করতে হচ্ছে, তাহলে লেফট এট্রিয়াম এনলার্জমেন্ট হবে। তাহলে লেফট এট্রিয়াম মাইট্রাল স্টেনোসিস হতে হবে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন লেফট এট্রিয়াম এনলার্জমেন্ট হবে। কার্ডিওমায়োপ্যাথি এটা করলে নিশ্চয়ই, কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইজ দ্য কজ অফ লেফট এট্রিয়াম এনলার্জমেন্ট। আর হাইপার টেনশন কমন কজ, হাইপার টেনশন, হ্যাঁ হাইপার টেনশন লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। হাইপার টেনশন ওই কারণে যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বেশি হবে, হাইপার টেনশন দেয়ার বি ইনক্রিজ লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার, তাহলে দ্যাট ইজ লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট। কি তারিখ সময় হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ টাইম হয়ে গেছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, আর 5 মিনিট দাও। এটা লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, তাহলে যদি তাহলে এটা হোয়াইট পি হবে, আর রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হলে পিক পি হবে, টল পি হবে, আড়াই ঘরের ওপর। রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট, হোয়াট দ্য কজেস অফ রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট? আগের দিন আমরা বলেছিলাম pulmonary hypertension. Right atrium drains into the right ventricle. Where there is increased right ventricular pressure, there will be right atrial enlargement. Right ventricular pressure, when it increases, when there is a pulmonary artery pressure increase, because right ventricle ultimately drains the blood into pulmonary artery. Pulmonary artery if there is pulmonary hypertension, there will be right ventricular enlargement. Right ventricular enlargement, it will cause right atrial enlargement. Right atrial enlargement is the cause of pulmonary hypertension, or বলতে পারি আমরা যেটা pulmonary cause of the pulmonary hypertension. আগের দিন আমরা বলেছিলাম WHO classification of pulmonary hypertension. Pulmonary cause is one of the cause of pulmonary hypertension. COPD, emphysema, নানা কারণে হতে পারে, এগুলো থেকে আমাদের পালমারি ফাইব্রোসিস, কোভিডের সময় আমরা দেখেছি কত রকম পালমারি ফাইব্রোসিস, সো মেনি পালমারি ফাইব্রোসিস উই হ্যাভ সিন। সেরকম যেখানে পালমারি আর্টারি কুড নট ড্রেন ইট প্রপারলি, রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, ড্রেন করতে গিয়ে রেজিস্ট করছে, পারছে না, ব্লাড লাং ফাইব্রোসড হয়ে গেছে, লাঙে ড্রেন করতে পারছে না, এমফাইসিমা আছে, সিওপিডি, লাঙে ঠিক মতো ড্রেন করতে পারছে না, সেখানে পালমারি আর্টারি হাইপারটেনশন, সেখানে রাইট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট হবে। তো রাইট এট্রিয়াল হচ্ছে 12 পিক টিউ পি, এরকম 12 পিক পি হবে, ঠিক আছে, এইগুলো হবে। তারপরে কিউআরএসে পড়ে আসবো, আজকে পালস তোর পিও এটুকুই থাক। আরেকটা সময় তোর বাইপিটি বা আরেকটা পি নর্মালি নেগেটিভ হয় দুটো লিড, এটা মনে রাখতে হবে। পি নর্মালি নেগেটিভ হয় এভিআর, অলওয়েজ নেগেটিভ এভিআর, কারণ এই ডাইনামিক্সের জন্য তুমি এভিআর যখন এভিআর এর দিকে আসবে পিওএফ তোমার সঙ্গে নেগেটিভ, পিওএফ অলওয়েজ নেগেটিভ ইন এভিআর, আর পিওএফ নেগেটিভ পিওএফ ইন ভি1 ইজ নর্মাল, অ্যাবনর্মাল নয়, নেগেটিভ পিওএফ। হ্যাঁ আচ্ছা, নেগেটিভ পিওএফ কী কারণে হতে পারে এটা আমরা তাহলে আজকে সময় আরেকদিন বলবো। নেগেটিভ পিওএফ হবে কখন, যখন এটা আমরা সাইনাস নোড থেকে আসছে, সাইনাস নোড থেকে দ্য ইম্পালস ইজ কামিং থ্রু দ্য এট্রিয়াম, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর গেটিং পজিটিভ পিওএফ আপরাইট, but is negative in AVR and V1 normally. Other negative POF, AVR and V1 it may be negative normally may be negative, এটা abnormal নয়, AVR তো নয়, V1 ও নয়, abnormal নয়। বাট যদি দেখা যায় এবার POF নেগেটিভ হতে পারে কী করে, এই পরের দিন তাহলে আমরা পড়ো আজকে। POF নেগেটিভ হয় যদি ইম্পালস নিচে থেকে আসে, তাহলে সেখানে সাইনাস নট ওয়ার্কিং। এখানে একটা হচ্ছে পিওএফ এর একটা অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে ওয়ান্ডারিং পেসমেকার। ওয়ান্ডারিং পেসমেকার বলে একটা কথা আছে। ওয়ান্ডারিং পেসমেকার কথা হচ্ছে যেখানে সাইনাস নোড একটা পেসমেকার আছে, বাট দেয়ার আর সেভারাল পেসমেকার তৈরি হয়েছে হার্টের মধ্যে, এট্রিয়ামের মধ্যে, ওয়ান্ডারিং একটা থেকে আরেকটা চলে যাচ্ছে, কিন্তু ইট ইজ এ ফিজিওলজিক্যালি মেনটেনিং দ্য ফিজিওলজি। সেখানে হার্টের রেটও খুব একটা বেশি করছে না, একটোপিকের মতো অত রেট করছে না, সাধারণ যে এটিএমের রেট আর 90 রেট সেরকমভাবে করে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো সময় সাইনাস, তারপরে তার পাশে একটা, পরে এখানে ওখানে একটা, সেখানে একটা, চারটে পাঁচটা পেসমেকার তৈরি হয়েছে সাইনাস নোডের মতোই, বাট অল দে আর ওয়ার্কিং ফিজিওলজিক্যালি অ্যাজ সাইনাস নোড, হিমোডাইনামিক্যালি কোনো প্রবলেম করছে না, সেটা কোনো বলি ওয়ান্ডারিং পেসমেকার। কী করে বুঝবো? পি এর কনফিগারেশনগুলো ডিফারেন্ট হবে।
পি যেমন সাইনাস নোড থেকে এলে পি যেরকম চেহারা হবে, আর্টার নোড থেকে এলে পি চেহারা একটু পাল্টে যাবে, তার উইড পাল্টে যাবে, পাল্টে যাবে, চেহারাটা পাল্টে যাবে, দেখে মনে হবে এই পিটা আর এই পিটা এক নয়, এটা সেম, ইট ইজ নট সেম পি, এক জায়গা থেকে আসেনি। এটা বলে ওয়ান্ডারিং পেসমেকার। ওয়ান্ডারিং পেসমেকার ইজ নট এ ভেরি সিরিয়াস প্রবলেম, এটা অনেক সময় অনেক পেশেন্টের পাওয়া যায়। সেই কারণে বললাম যে ইসিজি কোনো সময় পেলে তুমি যদি পাও এরকম যে স্যার পিটা পিয়ের পি একদম পি সমস্ত ঠিক, পিআর ইন্টারভাল ঠিক আছে, কিউআরএস ঠিক আছে, রেট কিউআরএস রেট সব এভরিথিং ঠিক আছে, শুধু পিয়ের কনফিগারেশনটা মাঝে মাঝে একটু চেঞ্জ করে যাচ্ছে, সেটা আমরা বলতে পারি। আর পিআরটা একটু ভ্যারি করতে পারে, পিআর ভ্যারি করবো কারণ এভি নোট ঠিক আছে, পিয়ের কনফিগারেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এটা কারণ ওয়ান্ডারিং পেসমেকার হতে পারে, এটাকে বলে ওয়ান্ডারিং পেসমেকার। এটা তো খুব সিরিয়াস কোনো হেমোডাইনামিক প্রবলেম করবে না, ফিজিওলজিক্যালি থাকবে। এই পিএফ নিয়ে আরেকটা যে পিএফ যদি নিচে থেকে আসে তাহলে রেট্রোগ্রেড পি, পি যদি রেট্রোগ্রেড হয় তার সাইনাস নোড কাজ করছে না, একটা জাংশনাল রিদম হচ্ছে, এভি নোড যখনই সাইনাস অ্যারেস্ট হয়ে যাবে তখনই এভি নোডে একটা ফোকাস তৈরি হয়ে যাবে। এভি নোডে ফোকাস তৈরি হলে সে কী করবে, ভেন্ট্রিকেলকেও অ্যাক্টিভেট করবে, এট্রিয়াকেও অ্যাক্টিভেট করবে, সেখানে কিন্তু পি নেগেটিভ হবে, কারণ পিটা রেট্রোগ্রেড নিচে থেকে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, নিচে থেকে অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে, সেই জন্য পিটা নেগেটিভ হতে পারে। তাহলে আমরা নেগেটিভ পিটা আজকে আমরা বললাম না, পরের দিন নেগেটিভ পিটা তো তাহলে সুপারভেন্ট্রিকুলার টাইগের আগের দিন আমরা যেটা এভিআরটি, এভিএনআরটি, এট্রিয়াল টাইগার এগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সেগুলোতে সব নেগেটিভ পি হবে, কারণ প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি এট্রিয়াম অ্যাক্টিভেট হচ্ছে নিচে থেকে, সাইনাস নোড তার রেট পাত্তা দিচ্ছে না, পাত্তা পাচ্ছে না, কারণ নিচের রেট অনেক বেশি, সেই জন্য সাইনাস নোটকে পাত্তা দিচ্ছে না, অফ করে দিয়েছে, যে নিচের রেট থেকে কাজ হচ্ছে, তখন রেট্রোগ্রেড পি পেতে পারি। রেট্রোগ্রেড পি ইজ অলওয়েজ ইনভার্টেড পি, ঠিক আছে? তো ইনভার্টেড পি হতে পারে একটা এভিআর পজিটিভ, এভিআর ভিওয়ানের নর্মালি হতে পারে, আর যে কোনো লিডে যদি রেট্রোগ্রেড পি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এট্রিয়াম ইজ অ্যাক্টিভিটিং ফ্রম বিলো, উপর থেকে অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না, নিচে থেকে অ্যাক্টিভেট হয়ে এট্রিয়ামকে অ্যাক্টিভেট করছে, সেই ভেন্ট্রিকুলে পাঠাচ্ছে, সেই এট্রিয়ামে পাঠাচ্ছে। তাই এরকম হলে রেট্রোগ্রেড পি, তখন সুপারভেন্ট্রিকুলার টাইগার্ডিয়া, তাহলে আগের দিন আমরা পড়েছিলাম, পরের দিন আমরা ভালো করে পড়বো সুপারভেন্ট্রিকুলার টাইগার্ডিয়া, ঠিক আছে?